एक, आमची संस्था मात्र एक, ज्ञानदानाचे कामही नेक, नेकी आणि एकीची येथे वेळ गुंफली जाई जुई, सहर्ष हृदयी स्वागत आपुले आजच्या निरोप समारंभा समयी. आजच्या निरोप समारंभा समयी I would like to again welcome with flowers of words to the guest of honor of today's function, Dr. Deepak Dongre sir, Secretary District Legal Service Authority, Dhule. The president of today's function, pillar and inspiration, Honorable Alkatai Biyani ma'am, President of Women's Education Society. The backbone of our college, Honorable Advocate Sarangitai Gujarati ma'am, Secretary Legal Education Centers of Women's Education Society. Honorable Shilpatai Maskar ma'am, Secretary of Women's Education Society. Honorable K.U. Nabaria sir, Treasurer of Women's Education Society. All present dignitaries of management and advisory committee, all teaching and non-teaching staff, and my dear student friends. Today we have gathered here for farewell function of our last year LLB class 2020. This farewell is an expression of good wishes to students who have achieved their life goals with the assistance of our great institution. Let's move towards lighting the lamp. I would like to request that all of the respected faculty members present in our college, please light the lamp. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योते जनार्दन दीपज्योति हरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते means which brings auspiciousness, health and prosperity, which destroyed inimical feelings. It represents the supreme. Let the light of lamp for removing our sins and salutation to the light of the lamp. Thank you. Over to you, Amisha. Our sincere salutation to the light of the lamp at this auspicious moment of today's farewell function. Now I would like to request to the Honorable Professor Ashish Gangude sir, please introduce today's function. Good morning to all the dignitaries of the class. Friends, it is a really and very happy and auspicious moment for our SMBNE Law College today. First and foremost, I would like to extend a heartfelt welcome to all of you. We have been privileged to have a galaxy of very great and eminent personalities and legal luminaries for today's farewell function. Sir, our college is one of the oldest, leading and reputed educational institutions in India. Sir, it has been inspired by the goal of women's education. Women's education has been cherished since its inception in 1923. And today, there are approximately 7,000 students studying from nursery to law college. Sir, our SMBNE Law College was founded with the goal of providing students with a excellent and multifaceted legal knowledge, which is need of the hour. Sir, despite of the fact that our college is still in its early stages, but I would like to say thanks for the tremendous efforts of our President, Honorable Alkatai Biyani ma'am, very understanding, and like as our elder sister, Honorable Secretary Sarangi Gujarati ma'am, then all the members of the management, faculties, and the staff, and that we now have a full strength of the students. Sir, our brilliant students are achieving the success in various fields and adding the golden feathers in our cap day by day. Sir, our student twice achieved the first rank in university, 3 times continuously trophy winner of university level moot court competition, and now recently added one more feather of success while winning the state level
Moot Court Competition 2020-21. So far, our 4 batches have passed out and our students are making a good remarks in a various field. Friends, today I am overjoyed and feeling very proud that Honorable D.U. Dongre sir accepted our invitation and added another golden feather to our cap. Sir, I am confident that your valuable speech will serve as a motivation and resuscitation for our students and their future lives, as well as assist them in succeeding. Once again, I welcome sir on behalf of our SMBND Law College today. Thank you very much. Over to you, Amisha. Thank you very much, sir. Dear friends, I know you're all eager to know more about today's chief guest, Dr. Deepak Dongre sir. So I ask Gauri Pathak to please introduce today's function chief guest. Over to you, Gauri. थँक यू अमिषा. अज्ञानाचा तिमिर सांडे, चहूबाजू लख प्रकाश मांडे. अज्ञान करीती रीते असे, दिव्य ज्ञानाने जणू कळस भरावा. त्या ज्ञान दीपकाचा परिचय मी मोजक्या शब्दात कसा करावा, मी मोजक्या शब्दात कसा करावा. लोकसेवेच्या ध्येयाने अहोरात्र झटणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे माननीय न्यायमूर्ती डॉक्टर दीपक उमेश डोंगरे साहेब. आजच्या आपल्या कार्यक्रमाला लाभलेले पाहुणे माननीय डॉक्टर डोंगरे साहेबांचा परिचय करून देण्याचे सौभाग्य मला लाभले आहे. साहेबांनी BSL LLB LLM DTL GDC and A आणि PhD या पदव्या संपादन केल्या आहेत. उच्च न्यायालय मुंबई व इतर न्यायालयातील वकिली व्यवसाय हे त्यांच्या अविरत कष्टाचे फलित होय. वैखरीच्या वाटेवरून चालताना अत्यंत प्रामाणिकपणे समाजासाठी सकारात्मक धडपड दिसून येते. सरांच्या अभ्यासू व्यक्तिमत्वामुळेच विधी महाविद्यालयामध्ये विशेष व्याख्याते म्हणून त्यांनी काम केले आहे. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यासारख्या सन्मानाच्या पदावर कार्यरत असताना सरांनी पूर्णपणे त्यांच्या कामाला न्याय दिला. तसेच गुन्हेगारातील गुन्हेगारी प्रवृत्ती नष्ट होऊन त्यांच्यात सुधारणा व्हावी व त्यांचे पुनर्वसन त्यासंबंधी कायदेशीर तरतुदी यामध्ये संशोधन करून खरोखर एक आदर्श निर्माण केला आहे. सध्या साहेब दिनांक 15/9/2019 पासून धुळे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणात सचिव म्हणून कार्यरत आहे. आपण समाजाचं काही देणं लागतो हे सरांनी आपल्या कृतीतून कार्यातून आपल्याला पटवून दिले आहे. असे आदर्श व्यासंगी व्यक्तिमत्व आपल्याशी हितगुज करणार आहे हे आपले महत्भाग्यच होय. म्हणून मला एवढेच म्हणावेसे वाटते, कुणाचं तरी येणं म्हणजे नुसतं येणं नसतं, कुणाचं तरी येणं म्हणजे नुसतं येणं नसतं, कुणाच्या तरी काळजावर कोरलेलं सुंदर लेणं असतं. लोकसेवेचं समाजसेवेचं देणं असतं. धन्यवाद. Thank you, Gauri. Respected Dongre sir, due to the pandemic situation, we are unable to meet face to face at this event. Despite the fact that we want to felicitate you by giving a small token of our gratitude and a bouquet to honor you, and it will be honor of our institution. If you accept, most likely. Okay, go ahead. Thank you, sir. I would like to request Honorable Dr. Kirti Patil ma'am to please announce the prizes for the bright brains of our institute. संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम या संतांनी घालून दिलेल्या ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करत असलेल्या श्री शिक्षण संस्थेच्या SMB आणि विधी महाविद्यालयात ऑनलाईन फेअरवेल फंक्शन मध्ये सर्व उपस्थित मान्यवरांचं
तसंच माझ्या अतिप्रिय विद्यार्थ्यांचं स्वागत आहे. सुरवंटाचे झाले पाखरू, सर्वत्र लागले भराऱ्या मारू. सुरवंटाचे झाले पाखरू, सर्वत्र लागले भराऱ्या मारू. नवे जग नव्या आशा, शोध घेण्याची जबर मनीषा. नवे जग नव्या आशा, शोध घेण्याची जबर मनीषा. याच वातावरणाने लाविले वळण, त्यावर चढलात यशाची चढण. अशा माझ्या सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचं पारितोषिक वितरण ऑनलाईन समारंभ आपण आज करणार आहोत. मी विजेत्यांची नावं जाहीर करते. यशस्वी विद्यार्थ्यांचं प्रथम वर्ष LLB, प्रथम क्रमांक आहे सुहास पंढरीनाथ जगदाळे. यांना पारितोषिक देण्यात येत आहे मुख्याध्यापिका सौ मनीषा जोशी यांचेकडून स्वर्गीय कैलासवासी चंद्रकांत काशीनाथ भिसे यांचे स्मृतिप्रित्यर्थ पारितोषिक देण्यात येत आहे. प्रथम वर्ष LLB, द्वितीय क्रमांक सौ सुवर्णा खंडेराव कोठावदे, माननीय अलकाताई बियाणी यांचेकडून कैलासवासी स्वर्गीय डॉक्टर दिनेश बियाणी यांचे स्मरणार्थ पारितोषिक जाहीर करण्यात येत आहे. द्वितीय वर्ष LLB या वर्गातील प्रथम क्रमांक विजेता विद्यार्थी आहे राजेंद्र तुकाराम अहिरे. यास माननीय सौ वासंती जोशी यांचेकडून माननीय विलास जोशी पारितोषिक देण्यात येत आहे. द्वितीय वर्ष LLB, द्वितीय क्रमांक प्रतीक प्रमोद कौलस्कर या विद्यार्थ्याला माननीय ॲडव्होकेट सारंगी गुजरातींकडून माननीय ॲडव्होकेट GV गुजराती पारितोषिक व मुख्याध्यापिका सौ मनीषा जोशी यांचेकडून स्वर्गीय कैलासवासी चंद्रकांत काशीनाथ भिसे पारितोषिक देण्यात येत आहे. तृतीय वर्ष LLB मध्ये प्रथम क्रमांक मिळवलेली विद्यार्थिनी आहे रेखा लक्ष्मण सूर्यवंशी. हीच माननीय ॲडव्होकेट सारंगी गुजराती यांचेकडून माननीय ॲडव्होकेट GV गुजराती पारितोषिक देण्यात येत आहे. तृतीय वर्ष LLB, द्वितीय क्रमांकाचा विद्यार्थी आहे गणेश निंबा वाघ. यास माननीय अलकाताई बियाणी यांचेकडून कैलासवासी स्वर्गीय डॉक्टर दिनेश बियाणी यांचे स्मरणार्थ पारितोषिक देण्यात येत आहे. नंतर BA LLB प्रथम वर्ष या वर्गात प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी आहे सय्यद आरिफ झाकीर हुसेन. द्वितीय क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेली विद्यार्थिनी आहे पलक रामेश्वर प्रजापत. BA LLB द्वितीय वर्ष या वर्गात प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी आहे महेश प्रभाकर कुलकर्णी. द्वितीय क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेली विद्यार्थिनी आहे जानवी विलास पाटील. तसंच सर, आमच्या महाविद्यालयात गांगुर्डे सरांनी आधी तुम्हाला सांगितलंच आहे, प्रत्येक वर्षी मुटकोट स्पर्धेमध्ये पहिला क्रमांक SMB आणि विधी महाविद्यालयालाच मिळत असतो. जणू काही ते आता समीकरण झालेलं आहे. आणि यावर्षी पण आमच्या विद्यार्थ्यांना प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक मिळालेलं आहे. त्या विद्यार्थ्यांची नावं कुमारी प्रियंका दिलीप अग्रवाल, तृतीय वर्ष LLB, कुमारी नेहा नितीन चौधरी, द्वितीय वर्ष LLB, आणि रोहित किशनचंद लुंड, तृतीय वर्ष BA LLB या विद्यार्थ्यांच्या संघाला प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक मिळालेलं आहे. तसंच संविधान दिनाच्या निमित्ताने आम्ही महाविद्यालयातर्फे ऑनलाईन स्पर्धा आयोजित केली होती. त्यात प्रथम क्रमांकाने विजेता झालेला विद्यार्थी आहे राधाकृष्ण प्रशांत पालवे, द्वितीय वर्ष LLB. द्वितीय क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी आहे योगेश लोटन लोहार, द्वितीय वर्ष LLB. आणि तृतीय क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थी आहे संदीप रवींद्र पाटील, द्वितीय वर्ष LLB. आमचे हे विद्यार्थी विधी महाविद्यालयातले इथून जे पण घेऊन जातील, जरी यशाची वाट उशिरा असली तरी विद्यार्थ्यांनी प्रयत्न सोडायचा नाहीये. अशा सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचं मी संस्थेतर्फे, महाविद्यालयातर्फे, आमच्या सगळ्या स्टाफ तर्फे अगदी मनापासून अभिनंदन करते. जाता जाता दोन ओळी त्यांच्यासाठी सांगते, कारण वकील हे प्रोफेशन असं आहे की ज्याला उशीर लागतो सेटल व्हायला असं म्हणतात. वेळ घेणारा प्रोफेशन आहे. म्हणून ध्येय दूर आहे म्हणून रस्ता सोडू नका, ध्येय दूर आहे म्हणून रस्ता सोडू नका, स्वप्न मनात धरलेलं कधीही तोडू नका, पावलोपावली येतील कठीण प्रसंग, फक्त ध्येय पूर्ण होईपर्यंत हार मानू नका, ध्येय पूर्ण होईपर्यंत हार मानू नका, मेहनतीशिवाय पर्याय नाही,
अशा सगळ्या माझ्या विद्यार्थ्यांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देते त्यांच्या भविष्यासाठी. धन्यवाद. Thank you very much, ma'am. Now I like to welcome a very young and dynamic personality because success at every event of our college impossible without the assistance of a very caring and loving person. So, Advocate Sarangitai Gujrati ma'am, please express few words of best wishes to the students. Thank you, Amisha. Honorable Dr. D.U. Dongre sir, President of Sri Shikshan Samstha, Manani Alkatai Biyani, our members, management members, faculties, and all dear students. Sir, I am very happy to welcome you because for the second time you are going to address our students. We are really privileged. आम्हाला स्वतःला खरंच भाग्यवान समजतो की आपण परत आमच्याकडे आलात आणि असं सतत येत राहा. आमच्या विद्यार्थ्यांना आपले मौलिक मार्गदर्शन लाभावे ही पुनश्च आपल्याला स्वागत करताना विनंतीही करते. मागून घेतलं थोडस आमच्या मुलांसाठी सर. धन्यवाद. आज फेअरवेल फंक्शन म्हणजे मुलांनी असं समजू नये की आम्ही तुम्हाला बाय म्हणायला आज बोलवलंय. इट इज नॉट अ गुड बाय डिअर स्टुडंट्स, इट इज अ गुड गोईंग, गुड बिगिनिंग. कारण आपण एक नवीन विश्वात पाय रोवणार आहात, वकिली क्षेत्रात जाणार आहात आणि त्यासाठी आपल्याला भरभरून मनपूर्वक अशा शुभेच्छा देते. मंजिले करीब है दोस्तों, मंजिले करीब है, राहें बेकरार है, बस आप चल पडो, मंजिलों को आपका इंतजार है. खूप काही साधायचंय, खूप काही गाठायचंय आणि मॅडमने सांगितलं त्याप्रमाणे कष्टाची तयारी निश्चित ठेवावी लागेल. कारण ह्या व्यवसायात ज्याला आपण जस्टेशन पिरियड म्हणतो तो इतर व्यवसायांपेक्षा जास्त असतो. When their hairs are grey, your value is more. That is said in advocacy. त्यामुळे थोडी वाट बघावी लागते, पण प्रयत्न करणाऱ्याला कधी हार मिळत नाही एवढं निश्चित. आणि आतापर्यंत जो आपला अनुभव आहे, आपल्या कॉलेजच्या ज्या पास आउट सगळ्या आपल्या बॅचेस धुळे कोर्टात मी काम करताना बघते आणि आपले विद्यार्थी जेव्हा दिवसभर अतिशय चांगल्या पद्धतीने खूप ताकदीनं कोर्टासमोर उभी राहतायत, काम करतात, तेव्हा खूप आनंद होतो. आणि मला खात्री आहे की आपल्या पुढच्या सगळ्या बॅचेस तेवढ्याच यशस्वी होणार आहेत, यात शंका नाही. प्रिय मित्रमैत्रिणींनो, पुनश्च आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट. गो अहेड. त्यानंतर आणि आणखी एक माझी विनंती आहे की तुम्ही ही इन्स्टिट्यूशन सोडली याचा अर्थ तुमचा या इन्स्टिट्यूशन सोबतचा संबंध संपलेला नाही. कीप कनेक्टेड. जेव्हा काही अडचण असेल तर तुम्ही निश्चित येऊ शकता. यू आर ऑलवेज वेलकम. हे तुमचं दुसरं घर आहे यात शंका नाही आणि ते तुम्ही लक्षात ठेवा. त्याप्रमाणे सगळ्या गोष्टीत सामील व्हा. आपण एक ॲल्युमिनायची स्थापना करणारच आहोत, त्यातही तुम्ही ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करा अशी मी सगळ्यांना विनंती करते. आमचे मूठ कोर्टचे विद्यार्थी, त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. आता त्याबद्दल काय सारखं सारखं बोलायचं, पण तुम्ही मला परत परत कौतुकाची अशीच संधी देत राहा आणि तेव्हा आपल्याला खूप चांगलं असं यश देवो. यापुढेही आपली तयारी छान हो. आमचे गांगुडे सर आता मास्टर बनलेत मूठकोट टीम तयार करण्यात, तर आपल्या सगळ्यांना असंच घवघवीत यश यापुढेही मिळत राहो. मनपूर्वक अभिनंदन आणि शुभेच्छा सुद्धा. मला फर्स्ट इयरच्या मुलांचं आज फार कौतुक वाटतंय. अमिशा, आय सी यू फॉर द फर्स्ट टाइम. व्हेरी गुड, व्हेरी कॉन्फिडेंटली यू आर अँकरिंग द इव्हेंट. आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या सिनियर्स साठी हा कार्यक्रम सगळा घडवून आणलात, ही ट्रॅडिशन आपण पाळत आलोय, ती यापुढेही आपण करायचंच आहे. व्हेरी गुड. Congratulations and welcome to all first year students for managing this event. सर, आपण पुनश्च आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी यावं ही विनंती करते आणि स्वागत करते. कारण मला एक आठवण सांगते, जेव्हा पहिल्यांदा अपियर्स झाले आपल्यासोबत, यू जस्ट जॉईन धुळे कोर्ट, तर त्या दिवशी मी जेव्हा बाहेर पार्टी वाजली डॉक्टर D.U. डोंगरे, आणि तेव्हा मला खूप कौतुक वाटलं की अरे PhD झालेले आपले न्यायाधीश आहेत, फार आनंदाची बाब आहे. आणि जेव्हा सरांचा बायोडेटा कळला, म्हटलं अरे वा, अतिशय विद्वान असं व्यक्तिमत्व, त्यांच्यासमोर आपल्याला काम करायची संधी मिळेल याचा मला खूप तेव्हा आनंद झाला होता.
आणि आमच्या गौरीताईंनी तर आपल्याला न्यायमूर्ती म्हटलं. साहेब, आपण न्यायाधीश तर आहातच, पण न्यायमूर्ती व्हावं ही सुद्धा सदिच्छा आमच्या कॉलेजकडून देते. आणि तो दिवस लवकरच आम्ही बघावा आणि आपलं फेलिसिटेशन करायला आम्ही आपल्याला या इन्स्टिट्यूट मध्ये बोलवावं अशी शुभेच्छा व्यक्त करते. धन्यवाद. पुनश्च सगळ्यांचं स्वागत आणि मनपूर्वक आभार. ओव्हर टू यू अमिषा. थँक्यू व्हेरी मच मॅम. कळतच नाही मॅडम मला काय बोलावे तुमच्यावरती. कळतच नाही मॅडम मला काय बोलावे तुमच्यावरती. कार्यही तुमचे तेवढेच आणि तेवढीच आहे कीर्ती. आणि तेवढीच आहे कीर्ती. Friends, I know everyone is looking forward to hearing today's guest of honor, and now that's your wait is over. I would like to request that the Honorable Dr. D.U. Dongre sir please enlighten our students with your precious words. Amisha, are you hearing me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. There is some internet issue. आदरणीय बियानी मॅडम, ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचं किंवा लॉ कॉलेजचं जे सगळं खूप छान संयोजन करून आणतात, अत्यंत ऊर्जादायक व्यक्तिमत्व माननीय गुजराती मॅडम. या आपल्या महाविद्यालयाचे प्राध्यापक माननीय डॉक्टर कीर्ती पाटील, माननीय गांगुर्डे सर, तसेच आपण सर्व विद्यार्थी मित्र, या सगळ्या कार्यक्रमाचं सुंदर सूत्रसंचालन करणारी अमिषा, माझा खूप छान परिचय करून देणारी गौरी, आणि सर्व सक्सेसफुल विद्यार्थी मित्रांनो, की तिची नाव वाचली की माझ्या लक्षात नाही, परंतु एक खूप छान कौतुक सोहळा कॉलेजच्या वतीने यांचा झाला. विजेत्या विद्यार्थ्यांचं खूप खूप अभिनंदन. आजचा फेअरवेल फंक्शन आहे. तर फेअरवेल फंक्शन म्हणजे बरेच जण आपण आनंदी असतो की आपण कॉलेजच्या दैनंदिन जे काही आहे शेड्यूल त्यातून मुक्त होतो, पण खऱ्या अर्थाने एक नवीन जबाबदारी स्वीकारण्यासाठीच हे फंक्शन आहे असं मी समजेल. नवीन जबाबदारी, नवीन कार्य, नव्या ऊर्जेने आपण आजपासून सुरू करणार आहोत आणि म्हणून हा एक निरोप समारंभ आहे असं मला वाटतं. की इतके दिवस तुम्ही खूप लाडात होतात, कॉलेजच्या सावलीमध्ये होता, परंतु आत्म्याचे चटके तुम्हाला बसणार आहेत. सहन करण्याची, स्वतःचं व्यक्तिमत्व तावून सुलाखून घेण्याची संधी तुम्हाला उद्यापासून मिळेल. आणि म्हणून हा जो निरोप समारंभ आज आयोजित केला आहे त्याबद्दल मी सर्व संयोजकांचं खूप खूप आभार मानतो. की ह्या सगळ्या, आणि या दिवशी मला बोलायला बोलवलं ही एक संधी महत्वाची आहे. 2019 साली माननीय गुजराती मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे मी आपल्या महाविद्यालयात आलो होतो आणि त्यावेळेस आपण थेट संभाषण करू शकलो होतो, पण हरकत नाही, आज आपण व्हर्च्युअल माध्यमातून आजचा कार्यक्रम करत आहोत. तर आजपर्यंत आपण जे LLB ला अभ्यास करत होतो हा फक्त एक आइसबर्ग होता आपल्या अभ्यासाचा, एक टिप ऑफ द जस्ट एक जनरल नॉलेज आपण लॉचं फक्त घेतलेलं आहे. आणि सर आवाज गेला. हॅलो, हा आवाज येतोय? येस सर. येस सर. ओके. इंटरनेट डिस्टर्बन्स चालू आहे इथं ऑफिस मध्ये, मध्येच इंटरनेट येतंय जातंय, त्यामुळे मला मोबाईल वरून इकडं तिकडं स्विच व्हावं लागतं. तर हा, मी इथपर्यंत आलो होतो की ह्या सगळ्याचा आपण आत्ताशी पात्र झालेलो आहोत कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी, आणि इथून पुढे आपण हे सगळं कशा पद्धतीने करणार आहोत. तर हा एक आपला स्वतःचा प्रत्येकाचं व्हिजन आपल्याला डेव्हलप करावं लागणार आहे. सगळ्यात महत्वाची जी गोष्ट ठरते की मी माझ्या आज सगळा हा कार्यक्रम चालू होता, मला माझ्या महाविद्यालयातले दिवस आठवले. मी महाविद्यालयात असताना ठरवलं होतं की मी ज्या गावात LLB शिकलो संगमनेर ठिकाणी, तेथे मी वकिली करणार नाही.
असं मी पण केला होता कॉलेजला असताना की मी वेगळं काहीतरी करेल. मग वेगळं काय करेल, वेगळं दुसरीकडे प्रॅक्टिस करेल, अजून वेगळं काय करेल, आणि याचं मी कायम शोध घेत गेलो. ते शोध घेत असताना मला खूप वेगवेगळ्या वाटा मिळत गेल्या. सगळ्याच वाटांवर मी चालू शकलो असं नाही. माझे काही मित्र त्या वाटांनी गेले, मी एका वाटेने आलो. आणि एक वेगळी वाट की आज समजा आपण वकील झालो, वकील झाल्यानंतर आपण धुळे न्यायालयात येतो आणि प्रॅक्टिस करतो. ही नेहमीची मळलेली वाट आहेत. असंख्य लोक त्या वाटेवरून गेलेले आहेत आणि म्हणून सर्वांनीच एका वाटेने जावं असं नाही. काहीतरी नवीन वाटा आपण शोधू शकलो पाहिजे. मग त्या वाटा काय काय असतील, तर त्या वाटांची एक थोडीशी मी काय करेल की आपल्याला या निमित्ताने थोडासा परिचय करून देईल. अनेक वर्षांपासून न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आहे आणि ती न्यायव्यवस्था अस्तित्वात असताना एक ठरलेली कोर्ट प्रॅक्टिस आहे. LLB झालं म्हणजे वकील झालं, वकील झालं म्हणजे कोर्टात जाणं, ही एक परंपरागत पद्धत होती. औद्योगिकरण झालं, जागतिकीकरण झालं आणि ह्या जागतिकीकरणाचे पडसाद जसे वेगवेगळ्या याच्यावर उमटले तसे ते कशावर आपल्या लॉ प्रोफेशनवर पण उमटले. मग लॉचं प्रोफेशन पूर्ण बदललं गेल्या 5 वर्षामध्ये. कॉर्पोरेट लॉचं जे पण नवीन प्रोफेशन उदयाला आलं ते आपल्यापेक्षा खूप वेगळं आलं. आणि मग ते कशा पद्धतीने आहे, त्याच्या संधी काय आहेत, तर ह्या सगळ्या गोष्टी आता आपण पाहणार आहोत. त्यापूर्वी मी एक माझी ही जी आहे पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन आपल्याला शेअर करतो. काही क्षण त्यासाठी वेळ लागेल मला. कृपया माझी जी स्क्रीन डिसेबल केलेली आहे ती इनेबल करा. गांगुर्डे सर. जी. गांगुर्डे सर, सरांची नाही अजून. ठीक आहे, तोपर्यंत काही वेळ जाईल की आता हे सगळे काळ असतो आपला, महाविद्यालयीन काळ असतो. आपण खूप गांभीर्याने, काही मुलं खूप गांभीर्याने घेतात, काहींचं तितकं गांभीर्यानं नसतं. गांभीर्याने घेणाऱ्या मुलांना उत्तम मार्क मिळतात. गांभीर्याने न घेणारी मुलं त्या पद्धतीने कोणी पास होतं, कोणी काहीतरी शक्य होईल त्या गोष्टी करत असतात. हा, झाली स्क्रीन झाली. ओके. ओके सर, झाली. दिसते आता स्क्रीन? येस सर. सर. येस सर, इट इज येस. ह्या महाविद्यालयामध्ये मी शिकलो, श्री ओंकारनाथ मालपाणी लॉ कॉलेज. त्यामुळे त्या महाविद्यालयाची मी सगळी इमेज पाठीमागे लावली. मी सांगतो खूप वेगवेगळे हे कॉन्टेम्पररी करिअर असे म्हणे. अनेकदा हे करिअर आलेलं आहे, वर्षानुवर्ष आपण तीच करतोय. फर्स्ट क्लास एंट्री लेवलचं 27,700 या बेसिक पगारावर आहे. त्याची ग्रॉस सॅलरी ही 7,000 आसपास जाते. एंट्री लेवलला जज म्हणून आला तर आज त्याची मिनिमम सॅलरी 17,000 रुपयापासून सुरुवात होते. 3 वर्षाचा एक्सपिरियन्स पाहिजे किंवा तुमचं वय 25 पेक्षा कमी असेल आणि तुम्हाला फर्स्ट क्लास असेल तर तुम्ही डायरेक्ट बसू शकता. ऑब्जेक्टिव्ह स्वरूपाची पहिली परीक्षा असते, नंतर मेन्स असते, नंतर इंटरव्ह्यू असते. ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये ते काही विषय असतात, साधारण मेजर सिव्हिल ऍक्ट, मेजर क्रिमिनल ऍक्ट असतील, CPC, कॉन्ट्रॅक्ट, वॉइस ऑडिओबल नाही सर. आपण ऑडिबल नाही आहेत. हॅलो, एक मिनिट. आता आवाज येतोय? हो सर. यस सर. येतोय. ओके.
नेटवर्क डिस्टर्बन्स खूप आहे इथे, त्यामुळे ते मध्येच डिस्कनेक्ट होतं, पुन्हा लॉग इन करावं लागतं, असा इश्यू झालाय. स्क्रीन होते शेअर की नाही होते? हॅलो. हा, शेअर स्क्रीन शेअर नाही झालेली ना? नाही सर. नाही सर, नाही सर. ओके, इट इज स्टार्टेड सर, स्क्रीन शेअरिंग. तर आपण ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट संदर्भात बघतो की ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटची फर्स्ट क्लास ही जी परीक्षा असते, त्रिस्तरीय परीक्षा असते. पहिली स्टेज हे ऑब्जेक्टिव्ह असते, दुसरी मेन्स म्हणजे डिस्क्रिप्टिव्ह असते, तिसरी इंटरव्ह्यू असते. साधारणतः मेजर सिव्हिल आणि मेजर क्रिमिनल ऍक्ट या परीक्षेला असतात. लॉ कॉलेजमध्ये आपला अकॅडमिकली अभ्यास जर चांगला असेल तर परीक्षा व्हायला आपल्याला फार काही त्रास होत नाही. त्यानंतर दुसरी इक्वॅलंट परीक्षा जी असते, असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर म्हणून पोस्ट असतात. डिस्ट्रिक्टच्या ठिकाणी साधारण 1 किंवा 2 जी डिस्ट्रिक्टची कॅपॅसिटी त्याप्रमाणे असिस्टंट चॅरिटी कमिशनरची नियुक्ती होते. साधारण सारख्या स्वरूपाची परीक्षा असते. ही सुद्धा पद खूप चांगला आहे, असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर. सगळ्या चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूटचे जे डिस्प्यूट असतील, रजिस्ट्रेशन असेल, इन्स्पेक्शन असेल, तर त्या ह्या अधिकाऱ्यांकडून होतं. लेबर जज म्हणून काही डायरेक्ट रिक्रुटमेंट होतात. या काळात लेबर कोर्ट्सची संख्या कमी होते, परंतु फॅमिली कोर्ट्स जे आहेत ते खूप मोठ्या प्रमाणात करता मिनिमम वय. आवाज नाही येत आहे. हा सर, पुन्हा ब्रेक झाला होता आवाज. अच्छा, स्क्रीन पण बंद झाली का? हो सर, स्क्रीन पण बंद झाली. तुमचं नेट व्यवस्थित चालू आहे सर, तुमचं कॉलेज मधलं? हो 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 सर, हो सर. एक काम करतो, मी 10 मिनिटात कॉलेजमध्ये येतो, तिथून लॉग इन करतो. कारण इश्यू असा होतो, इथे काहीतरी BSNL चे इश्यू आहेत, ते डिस्टर्बन्स होत राहत आहे. एक 10 मिनिटं मुलांना फक्त होल्ड करा, 10 मिनिटात मी कॉलेज. ओके ओके सर, चालेल. चालेल का? काही इश्यू आहे? कारण मला स्क्रीन शेअर करायची, मोबाईलवरून स्क्रीन नाही शेअर होते. सर, हा निर्णय चांगला आहे. आपण महाविद्यालयात आलात तर सोयीचं होईल. गांगुर्डे सर, कारण इथे काय चालेल चालेल. हो. जी सर, जी सर. कोर्टात आपल्याकडे नाही आहे, गाडी आहे, ड्रायव्हर आहे, काही प्रॉब्लेम. ओके सर, ओके, वेलकम सर. ओके गांगुर्डे सर, तोपर्यंत मुलांसाठी आपल्याला एखाद्या विषयाबद्दल काय तुम्ही मूट कोर्टचं सांगत असाल तर सांगा जरा. तोपर्यंत आपण काहीतरी मौलिक दिलं पाहिजे. ओव्हर टू यू गांगुर्डे सर. फक्त 2 मिनिटं.
मॅम तोपर्यंत आपण जर थर्ड इयरच्या विद्यार्थ्यांचं मनोगत जर घेतलं तर. गांगुर्डे सर. जी सर. मी स्टँड बाय रचना केली, बघूया किती वर्क होते, मग ठरवू. एक 5 मिनिटं पाहू कितपत वर्क होत आहे, आणि जर ती झाली तर मग काही गरज नाही पडणार. ओके ओके सर. ओके सर. हा, मी फॅमिली कोर्ट जजच्या ह्या पॉइंटवर होतो की डे बाय डे फॅमिली कोर्ट जजेसची जी संख्या आहे ती इन्क्रीज होत जाणार आहे, आणि फॅमिली डिस्प्युट्स खूप वाढत आहेत सध्या. म्हणजे जर पुणे, मुंबई, नाशिक या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर लार्ज नंबर ऑफ केसेस ज्या आहेत त्या फॅमिली कोर्टामध्ये दाखल होत आहेत. तर सो याची जी रिक्रुटमेंट राहील भविष्यामध्ये ती मोठ्या प्रमाणात वाढेल. मिनिमम एज 35 फॅमिली कोर्टासाठी. त्यानंतर असते डिस्ट्रिक्ट जज ही पोस्ट. डिस्ट्रिक्ट जज साठी देखील आपलं वय किमान 35 वर्ष लागतं. एक्सपिरियन्स हा मिनिमम 7 इयर्स प्रॅक्टिसिंग एक्सपिरियन्स पाहिजे. अत्यंत आपण म्हणतो सन्मानाचं पद आहे. जी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज म्हणून जी लोक रिक्रूट होतात ती लोक बहुतांश करून माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून कार्य करू शकतात. आपण बघत होतो की ज्युडिशियल करिअर हे एक खूप उत्तम ऑप्शन आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. साधारणतः स्पीडी डिस्पोजल हा ही एक कन्सेप्ट आता आपण खूप काम करतो आहोत या दृष्टीने. तर भविष्यात देखील दरवर्षी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटच्या 100 व्हॅकन्सीज जे काढायचं सुप्रीम कोर्टाचं जे धोरण आहे तर ते असंच इम्प्लिमेंट होत राहील. गेल्या 10 वर्षापासून मिनिमम 100 व्हॅकन्सीज पर इयर काढल्या जात आहेत. एक्सेप्ट फक्त या वर्षीची प्रोसेस पूर्ण व्हायची आहे, पण ती देखील पूर्ण प्रोसेस होईल. तर ह्या पद्धतीने एक मोठ्या प्रमाणात वॅकन्सी ही ज्युडिशरीमध्ये आपल्याला दिसते. म्हणून आपण सगळे जे काही विद्यार्थी आहोत, आपण आता LLB कम्प्लीट झालेले आहे, आपण जर आतापासून प्रॅक्टिस केली आणि आपण जर 3 वर्ष प्रॅक्टिस करत असताना जर व्यवस्थित अभ्यास केला तर आपण त्याच्यासाठी काय होऊ शकतो, 3 वर्षानंतर इलिजिबल होतील. आपल्यापैकी काही असे असतील की ज्यांचं वय 25 पेक्षा कमी आहे, तिथं थेट परीक्षेला बसू शकतील. त्यांनी थोडासा अभ्यास सिन्सिअरली केला, लॉचा स्टडी चांगल्या पद्धतीने केला तर त्यांना नक्की यश मिळू शकतं. हे देखील मी म्हणेल की कॉन्टेम्पररीज करिअर आहे. हे एक नवीन करिअर म्हणता येईल गव्हर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, की गव्हर्नमेंटचे जेवढे पण डिपार्टमेंट्स आहेत त्या सगळ्या डिपार्टमेंट्सला लॉ डिपार्टमेंट असतं किंवा लॉ सेक्शन असतं, आणि त्यासाठी त्यांना लॉ ऑफिसर्स असतात. सगळ्यात महत्वाचं त्याचं जर उदाहरण आपण डिपार्टमेंट पासून घेऊ की ज्याला आपण सरकारी वकील म्हणतो. असिस्टंट पब्लिक प्रॉसिक्युटर ही क्लास 1 पोस्ट असते सरकारी वकिलांची. त्यासाठी 5 इयर्स प्रॅक्टिसिंग एक्सपिरियन्स लागतो आपल्याला. सेशन्स कोर्टामध्ये केस चालवण्यासाठी असिस्टंट गव्हर्नमेंट लीडर असतात. हायकोर्टामध्ये केस चालवण्यासाठी देखील असिस्टंट गव्हर्नमेंट लीडर्स असतात. त्यानंतर सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटचं लॉ अँड ज्युडिशरी डिपार्टमेंट असतं. तर लॉ अँड ज्युडिशरी डिपार्टमेंटमध्ये तिथं अंडर सेक्रेटरी, डेप्युटी सेक्रेटरी, डेस्क ऑफिसर अशी खूप पदं असतात, लिगल असिस्टंट. त्यानंतर गव्हर्नमेंट कंपनीज आहेत, म्हणजे महावितरण असेल, महाजनरेशन असेल, म्हाडा असेल, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असेल, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट असेल, HPCL असेल, ONGC असेल. इतक्या गव्हर्नमेंट कंपनीज आहेत की ह्या सगळ्या गव्हर्नमेंट कंपनीज मध्ये लॉ ऑफिसर असतात. जिल्हा परिषदला लॉ ऑफिसर लागतात, कलेक्टर ऑफिसला लॉ ऑफिसर असतात, पोलीस डिपार्टमेंटला सुद्धा आता लॉ ऑफिसर नेमले जातात. तर जिथे जिथे आता इथून पुढच्या काळामध्ये ह्या पोझिशन्स वाढणार आहेत, म्हणजे आज जिथे लॉ ऑफिसर आहेत तिथे अजून लॉ ऑफिसर्सची संख्या वाढवावी लागेल, कारण इतकं लिटिगेशन सध्या चालू आहे. म्हणून ह्या पर्यायासाठी काय अडचणी अशा आहेत, म्हणजे क्वालिफिकेशन असं असतं की असिस्टंट पब्लिक प्रॉसिक्युटरला सगळ्यात जास्त एक्सपिरियन्स लागतो, 5 इयर्स प्रॅक्टिसिंग एक्सपिरियन्स. परंतु तुम्ही जर हे महावितरणच्या लॉ ऑफिसरला घेतलं तर तिथे 1च वर्षाचा प्रॅक्टिसिंग एक्सपिरियन्स लागतो. BMC साठी वेगळा आहे, साठी वेगळा आहे. BPCL यांच्या जाहिराती येत असतात एम्प्लॉयमेंट न्यूजला किंवा बाकी न्यूज पेपर्सला, आणि त्या जाहिरातींवर आपण लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे. त्या जाहिरातींवर आपण लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे. आणि त्यांची सिस्टीम असते रिक्रुटमेंट सिस्टीम. तर रिक्रुटमेंट सिस्टीम ही बेसिकली सगळ्यांची सुरुवातीला एक ऑब्जेक्टिव्ह परीक्षा घेतली जाते आणि त्यानंतर थेट मुलाखत होऊन यांचे रिक्रुटमेंट होतात. कॉर्पोरेट सेक्टर्स की मी मगाशी पण ह्या सेक्टरचा उल्लेख करत होतो
की खूप मल्टीनॅशनल कंपन्या जात आपल्याकडे आहेत. ह्या सगळ्या कंपन्यांकरता लीगल मॅनेजर लागतात, लेबर ऑफिसर लागतात, त्याच्यानंतर HR मॅनेजर लागतात, कंपनी सेक्रेटरी लागतात. तर हे एक मोठं क्षेत्र आहे की जिथं खूप खूप स्कोप आहे. परंतु आपण काय करतो की धुळे सोडायला आपल्यातले खूप लोक तयार नसतात. जे काही करायचं असतं ते आपली मानसिकता असते की आपलं गाव सोडायचं नाही. आणि जोपर्यंत आपण ही मानसिकता सोडत नाही, धुळ्यामध्ये अशा मल्टीनॅशनल कंपन्या येणार नाहीत की आपण इथे काम करू. या सेक्टरचा ज्यावेळेस आपण विचार करू त्यावेळेस आपल्याला निश्चितच मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली या शहरांचा विचार करावा लागतो, जिथं कंपन्यांची कॉर्पोरेट ऑफिसेस आहेत. आणि तिथेच आपण काय करू शकतो की ह्या साधारणतः एंट्री लेवलला जर तुम्ही कंपनीमध्ये लॉ ऑफिसर म्हणून काम करायला सुरुवात केली तर 25,000 पासून 5 लाख रुपयापर्यंतची ही रेंज आहे. माझे काही मित्र जे माझ्याबरोबर मुंबईमध्ये प्रॅक्टिस करत होते तर त्यांनी हा ऑप्शन निवडला. पैकी काही जणांना आज 1 लाख 2 लाख रुपये पर मंथ सॅलरी आहे. म्हणजे एक खूप चांगलं लक्झरियस करिअर आहे. पण त्या करिअरसाठी तिथे आवश्यक असणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला शिकून घ्याव्या लागतील. बँक सेक्टर एक महत्वाचा सेक्टर आहे की मेजर लॉचा एम्प्लॉयर असेल तर तो बँक सेक्टर आहे. प्रायव्हेट बँक्स आणि नॅशनलाइज बँक किंवा कॉर्पोरेट बँक्स या सगळ्यांमध्येही काय होतं की बँक लॉ ऑफिसर लागतात. IBPS ही संस्था आपण ऐकलेली असेल, बँकांची एक्झाम घेणारी आणि निवड करणारी बँक ऑफिसरची ही संस्था आहे. या संस्थेमार्फत स्पेशालिस्ट ऑफिसरची नेमणूक होते. क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड, लॉजिकल ऍप्टिट्यूड, रिझनिंग ऍप्टिट्यूड ह्या पद्धतीचे प्रश्न तुम्हाला काय होतात की परीक्षेमध्ये असतात. साधारणतः बँकांमध्ये झोनल ऑफिसरला लॉ ऑफिसरची पोस्ट असते. खूप चांगलं वेतन असतं. प्रायव्हेट बँक्स त्यांच्या रिक्रुटमेंट प्रमाणे नेमतात. IBPSच्या पद्धतीनं तुम्ही स्पेशलाइज्ड ऑफिसरची ज्यावेळेस ऍड येते त्यावेळेस तुम्ही हा फॉर्म भरून तुम्हाला याच्यासाठी इंग्लिश लँग्वेज, रिझनिंग ऍप्टिट्यूड, क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड, लॉजिकल ऍप्टिट्यूड म्हणजे सर्वसाधारण बुद्धिमत्ता जी म्हणतो त्या बुद्धिमत्तेचे काय करावे लागतात, आपल्याला प्रश्नची तयारी करावी लागते. बऱ्याचदा आपण LLB शिक्षण घेत असताना जनरल इंग्लिश हा विषयाकडे दुर्लक्ष करतो. परंतु बँक मध्ये जर तुम्हाला करिअर करायचं असेल तर तुम्हाला जनरल इंग्लिश, किमान इंग्लिश ग्रामर, सर्वसाधारण बुद्धिमत्ता याची तयारी करणं आवश्यक आहे. खूप मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या या पद्धतीने आपल्याला उपलब्ध आहेत. रिझर्व्ह बँकेमध्ये देखील खूप पोस्ट असतात. त्यांच्या देखील प्रत्येक झोन ऑफिसला लीगल मॅनेजरची पोस्ट असते. त्यांच्या सिलेक्शनच्या पेपरमध्ये इंग्लिशचा एक पेपर स्वतंत्र असतो. त्यामध्ये तुमचे इंग्लिश रायटिंग, इंग्लिश ऍप्रिसिएशन ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला बघाव्या लागतात. एक इंडियन आर्मी रिक्रुटमेंट असं म्हणजे मोठा रिक्रुटमेंट आपल्या भारतातला इंडियन रेल्वे नंतरचा रिक्रूट कोण असेल तर इंडियन आर्मी असते. इंडियन आर्मी मध्ये एक शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन आहे ते लॉ साठी आणि त्याच्यामध्ये पोस्ट आहे जज ऍडव्होकेट जनरल. म्हणजे जे काही त्यांच्या इंटरनल प्रोसिडिंग्स चालतात त्या प्रोसिडिंग साठी जज पण आणि ऍडव्होकेट जनरल म्हणून पण अशी पदं असतात. याच्यासाठी मिनिमम 55 मार्क्स लागतात LLB करता. आणि मॅरिड मेल, तुम्ही मॅरिड आणि अनमॅरिड मेल कोणीही अप्लाय करू शकाल, पण फिमेल शुड बी अनमॅरिड फिमेल. आणि शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन आहे. परीक्षेची काठिण्य पातळी ही आर्मीच्या परीक्षांप्रमाणे असते. परीक्षा घेण्याचं स्वरूप देखील हे साधारण आर्मी ओरिएंटेड असतं, कारण सगळी रिक्रुटमेंट ही आर्मी कंडक्ट करते त्याची. पण एक खूप चांगली युनिफॉर्म सर्व्हिसेस मानली जाते याला. वेतन आणि सुविधा देखील खूप उत्तम दर्जाच्या आहेत. एक नवीन बर्निंग जे फील्ड आहे ते इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचं फील्ड आहे. ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराईट, त्याच्यानंतर GI मार्क्स, सर्किट्स, प्लांट व्हरायटीज, ही खूप व्हरायटी असलेलं फील्ड आहे. बेसिकली जे स्टुडंट्स हु आर फ्रॉम सायन्स ग्रॅज्युएट जे असतील तर त्यांच्यासाठी उत्तम करिअर यामध्ये होऊ शकतं. साधारण याचं डे बाय डे जी पोझिशन आहे तर तिथे रिक्रुटमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात रिक्रुटमेंट होणार आहे. उत्तम दर्जाचं मॅनपॉवर इथं सध्या अवेलेबल होत नाही.
त्यामुळे ज्यांचं सायन्स बॅकग्राऊंड आहे, ज्यांना ह्या सगळ्या गोष्टीत इंटरेस्ट आहे, जे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई अशा ठिकाणी राहून इच्छितात, त्यांनी याचा विचार करायला हरकत नाही. पेटेंट अटर्नी म्हणून जी पोस्ट होती ते जे मी पाहिलं की सध्या पेटेंट म्हणजे आपण सिंगल प्रॅक्टिस खूप कमी लोक करू शकतात की पेटेंट्स मध्ये. पेटेंट ही एक फर्म द्वारे करण्याची प्रॅक्टिस आहे, कारण त्याच्यात वेगवेगळे एक्सपर्ट्स लागतात, टेक्निकल एक्सपर्ट्स लागतात आणि मग त्यासाठी जनरली हे जे सायन्स ग्रॅज्युएट्स मुलं आहेत तर ते पेटेंट अटर्नी म्हणून रजिस्ट्रेशन करतात. एक टेक्नो लिगल प्रोफेशन आपण याला म्हणू शकतो. खूप मोठ्या प्रमाणात याच्यामध्ये नोकऱ्या आहेत, फर्म्सला रिक्वायरमेंट आहे, त्या दृष्टीने आपण देखील याचा विचार करू शकतो. ही एक इंटरेस्टिंग स्लाइड मी तुम्हाला दाखवेल की बऱ्याचदा आपण ऐकतो की इंजिनिअरिंगच्या मुलांना इतकं पॅकेज मिळालं, बाकीच्या फील्डवाल्यांना इतकं पॅकेज मिळतं. लॉ फील्ड्सला असं नाही का? तर इथे काही फर्मची नावं मी दिली तिथे. मुल्ला अँड मुल्ला, लिटल अँड कंपनी, S&R असोसिएट्स. हे कंसामध्ये मी लिहिले 13.2 लाख पर ॲनम. हे पॅकेज दिलेले फ्रेश पास आउट लॉ ग्रॅज्युएट मुलाला. जिल्हा स्कूल मधून जी मुलं पास आउट झाली त्यांच्या कॅम्पस मधला हा डेटा आहे. त्या कॅम्पस मधून जी मुलं सिलेक्ट झाली तर त्याला मिनिमम पॅकेज दिले S&R असोसिएटनी 13.2 लाख पर ॲनम म्हणजे पर इयरचं. अमरचंद मंगलदास या फर्मने 12 लाख दिले, AZB पार्टनर्सने 9.8 लाख, खेतान अँड कंपनीनं 14 लाख सॅलरी दिली. त्यानंतर हे बाकी देसाई आणि दिवाणजी. ह्या सगळ्या म्हणजे आपण जे म्हणतोय की लॉला जॉब्स नाहीयेत किंवा खूप पगार मिळत नाही असं नाही. ज्यावेळेस आपण 13.2 लाख म्हणजे महिन्याला तुम्हाला 1 लाखापेक्षा जास्त ज्यावेळेस पगार दिला जातो त्यावेळेस कंपनी आपल्याकडून तेवढं आउटपुट पण घेत असते. त्यासाठी मराठीत LLB करून किंवा मराठीत LLB चे पुस्तकं वाचून आपल्याला 13 लाख रुपये पगार मिळेल का वार्षिक? तर ह्या गोष्टीचा आपण विचार करावा लागेल की ह्या सगळ्या ज्या कंपन्या आहेत ह्या इंटरनॅशनल लेवलवर काम करतात आणि त्यामुळे इंटरनॅशनल लेवलच्या भाषा जी इंग्रजी आहे तिच्यावर आपली उत्तम पकड असणं आवश्यक आहे. म्हणून आपण जर आपल्यात क्वालिटी असेल, आपल्यामध्ये गुणवत्ता आहे तर आपण काय करू शकतो की ह्या पद्धतीच्या पॅकेजेस पर्यंत आपण पोहोचू शकतो. आपण कमी कुठे पडतो की आपण आपले स्किल्स, आपल्या क्वालिटीज ह्या त्या प्रमाणामध्ये इम्प्रूव्ह करत नाही. क्वालिटीज आणि स्किल्स आपण कॉलेजला असताना इम्प्रूव्ह करणं आवश्यक असतं. आपण जनरली पद्धत आपली अशी असते की आपण परीक्षा ओरिएंटेड अभ्यास करतो. परीक्षेला काय आहे, कोणते प्रश्न विचारले जातात, सुदैवाने की दुर्दैवाने माहित नाही, पण सध्याची अवस्था जी अशी आहे की आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह स्वरूपाचे प्रश्न सध्या ऑनलाईन येत आहेत आणि 100% मार्क्स घेऊन आपण पास होतोय. परंतु इनफॅक्ट आपल्याला कितपत त्या सगळ्यातून नॉलेज मिळालं हा एक आपला तितकाच महत्वाचा संशोधनाचा भाग राहील. आपण ज्यावेळेस 100% आपलं डेडिकेशन देतो तर त्यावेळेस आपली क्वालिटी इम्प्रूव्ह झालेली असते आणि नक्कीच आपल्याला त्यातून काय होतं. एक सॉलिसिटर म्हणून आपण ऐकलेलं असतं की सॉलिसिटर, लोक म्हणतात सॉलिसिटर बंद झाला. ज्याला ऑफिसमध्ये बसून ड्राफ्टिंग करायचंय, ड्राफ्टिंग कॉपी पेस्ट करून आपण जे ड्राफ्ट तयार करतो ना, त्या झेरॉक्स दुकानात जातो आणि हे खरेदी खत कर आणि कॉपी पेस्ट करून प्रिंट आउट केलं, दिस इज नॉट अ ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग हे खूप मोठी गोष्ट असते. म्हणजे फार उदाहरण द्यायची झाली तर गव्हर्नमेंटचे कॉन्ट्रॅक्ट्स होतात वेगवेगळ्या देशांबरोबर, कंपन्यांचे मोठमोठे कॉन्ट्रॅक्ट्स होतात, अमलगमेशन होतं मोठमोठ्या मल्टीनॅशनल कंपन्यांचं. म्हणजे व्होडाफोन आणि आयडियाचं मर्जर झालं तर ते मर्जरचं कॉन्ट्रॅक्ट किती मोठं असेल, किती गोष्टी असतील त्याच्यामध्ये. तर अशी जी कॉन्ट्रॅक्ट असतात हे ड्राफ्ट करणं असतं. तर हे काम सॉलिसिटर्स करतात. किंवा हे जे फिल्म लाईन मध्ये जे हिरोज काम करतात त्यांचे आणि प्रोड्युसरचे कॉन्ट्रॅक्ट असतील, म्युझिक कंपनीचे कॉन्ट्रॅक्ट असतील, तर हे इतकं मोठं काम आहे. तर हे सॉलिसिटर्स फर्म्स कडे जातं. सॉलिसिटर फर्म साठी तुम्हाला 3 वर्ष क्लर्कशिप करावी लागते सिनियर सॉलिसिटर कडे आणि बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसायटी जी आहे ती ही डिग्री देते. सॉलिसिटर्स झाल्यानंतर ड्राफ्टिंगवर खूप मोठी कमांड असते.
आणि त्यामुळे सॉलिसिटरला एक खूप आकर्षक मानधन मिळतं या सगळ्या कामाचं. त्या दृष्टीने आपल्यात ज्यांना इंग्रजीची आणि ड्राफ्टिंगची आवड आहे त्यांनी ह्या करिअरचा विचार करायला हरकत नाही. क्वालिफाईड लॉयर्स ट्रान्सफर टेस्ट ही टेस्ट याकरता आहे की आपल्याकडील वकिलांना इंग्लंडच्या कोर्टामध्ये प्रॅक्टिस करता यावी आणि म्हणून ही QLTT नावाची परीक्षा आहे. ह्या परीक्षेकरिताचा मेजर फायदा असा आहे की आपल्याला फर्म मध्ये रिक्रुटमेंट मिळते. असं नाही की आपण सगळे इंग्लंडला जाऊन काम करणार आहोत, परंतु ज्या पण काही मोठ्या फर्म्स आहेत तुम्ही ही परीक्षा पास असाल तर ह्या तुम्हाला फर्म मध्ये नोकरी मिळण्यासाठी काय होतं, बेनिफिट्स होतो. QLTT करता तुम्हाला 2 वर्षाचा कोर्टामध्ये प्रॅक्टिसचा एक्सपिरियन्स लागतो आणि बार काउन्सिल ऑफ इंडियाकडे तुम्हाला त्यासाठी रजिस्ट्रेशन करणं बंधनकारक असतं. वर्षातून 2 वेळेस ही परीक्षा होते. परीक्षेचा सिलेबस आपल्याला नेटवरून मिळू शकेल. ऍडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड एक्झाम की AOR म्हणतात. सुप्रीम कोर्टामध्ये कुणीही जाऊन वकालतनामा लगेच दाखल करू शकत नाही, पेपर सबमिट करू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं की तिथे ऍडव्होकेट ऑन रेकॉर्डची परीक्षा आपल्याला पास व्हावी लागते. मग ऍडव्होकेट ऑन रेकॉर्डच्या परीक्षेकरिता म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या जे रूल्स आहेत त्यानुसार ऍडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड परीक्षा घेतली जाते. AOR एक्झाम जर तुम्ही पास झाला तरच तुम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये VP दाखल करू शकाल. त्याच्यासाठी जो इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आहे, तुम्हाला 5 वर्ष कोणत्याही एका वकिलांकडे ज्युनियरशिप करावी लागते. त्यानंतर तुम्हाला तसं इंटिमेट करावं लागतं की मला AOR साठी परीक्षेला बसायचं आहे. 1 वर्षाची ट्रेनिंग तुम्हाला जे सुप्रीम कोर्टातील सिनियर ऍडव्होकेट आहे त्यांच्याकडे तुम्हाला घ्यावी लागते आणि मगच परीक्षेला बसता येतं. लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग हे एक मोठं करिअर होत आहे. लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंगचं की तुम्ही जो पण डेटा आहे किंवा जे आउटसोर्स करतो, आपण आउटसोर्स करतो म्हणजे काय करतो की अमेरिकेमध्ये किंवा इतर कंट्रीज मध्ये याचा खर्च खूप जास्त आहे की लीगल फीस खूप जास्त प्रमाणात आहे. मग ही लीगल फीस जर वाचवायची असेल तर ते काय करतात की आपल्याकडून इंडियातून काम करून घेतात. तर इंडियातून काम करून घेतात म्हणजे काय करतात नक्की, तर जे काही कॉन्ट्रॅक्ट्स असतील, ऍग्रीमेंट्स असतील, तर ही ऍग्रीमेंट्स काय होतात की इंडियामध्ये आपल्याकडे ड्राफ्ट्स मध्ये पाठवली जातात, ती चेक होतात, ती ड्राफ्ट्स होतात, फायनलाइज होतात, पुन्हा संबंधित कंपनीकडे जातात, त्यांच्याकडून चेक होऊन पुन्हा आपल्याकडे येऊन ती फायनल करून आपण त्या संबंधित कंपन्यांना पाठवतो. किंवा दुसऱ्या अशाही गोष्टी घडतात की इन्शुरन्स ऍग्रीमेंट्स असतात, त्यानंतर तिथल्या लॉ फर्मचं काम असतं, लीगल जर्नल्स असतात, त्याचे जर्नल समजा सुप्रीम कोर्ट अमेरिकेचे जजमेंट्स आहेत, आपल्याकडे जसं MLJ येतं, AIR येतं, तसं अमेरिकेमध्ये पण ते जर्नल्स पब्लिश होतात. मग त्याचं जे जजमेंट्स आहेत ते जजमेंट्स अनालिसिस करणं, त्याला शॉर्ट नोट्स देणं, हेडिंग देणं किंवा मनुपात्र आहे, ऑनलाईन SSC आहे, या सगळ्याचा डेटा प्रोसेस करणं हे काम लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग मार्फत चाललं जातं. पुणे आणि मुंबईमध्ये याच्या मोठ्या प्रमाणातल्या फर्म आहेत आणि खूप चांगल्या नोकऱ्या लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग मध्ये सध्या उपलब्ध आहेत. अकॅडमिशियन म्हणून मी सांगत असतो की आता आपल्याकडे डॉक्टर कीर्ती पाटील मॅडम आहेत, गांगुर्डे सर आहेत, पण त्याच्या पलीकडे एक मोठी गोष्ट अजून उपलब्ध आहे, तर ती म्हणजे नॅशनल लॉ स्कूल आहेत की तुमचं खरंच उत्तम जर अभ्यास असेल, अकॅडमिकली तुम्ही खूप स्ट्रॉंग असाल तर नॅशनल लॉ स्कूलला गव्हर्नमेंटचे खूप वेगवेगळे ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स आहेत सिव्हिल सर्व्हिसेसचे, त्या सगळ्या ठिकाणी लॉच्या प्राध्यापकांची रिक्वायरमेंट असते. प्रायव्हेट लॉ स्कूल्स आहेत तिथे असते, त्यासाठी तुम्हाला LLM, सेटनेट, PhD हे तर करावंच लागतं. पण त्याही पलीकडच्या ज्या गोष्टी क्वालिटी इम्प्रुव्हमेंटसाठीच्या ज्या गोष्टी असते, लँग्वेज तुमचा जो इश्यू असतो, तर ह्या सगळ्या गोष्टीवर उत्तम पकड तुम्हाला ठेवावी लागते. त्यावेळेस अकॅडमिशियन करिअर हे जसं जसं तुम्ही वरच्या लेवलवर जाल ना तसं तसं तुम्हाला चांगलं करिअर बघायला मिळेल. आणि म्हणून त्यासाठी तुमचा दर्जा, तुमची गुणवत्ता ही त्या स्टँडर्डची असावी. असं चालणार नाही की तुम्ही मराठीतून LLB केलंय आणि तुम्ही म्हणाल की नॅशनल लॉ स्कूलचा मला प्रिन्सिपल व्हायचंय, तर अशक्य नाहीये. पण त्यासाठी त्या लेवल पर्यंत जाण्याची आपल्याला काय करावे लागते, प्रयत्न करावे लागते.
ही कॉन्टेम्पररी प्रॅक्टिस की मी जी नेहमी सांगतो की वकिली ही अनेक वर्षांपासून चालू आहे. त्याच्यात नवीन ट्रिब्युनल्स आले. नवीन ट्रिब्युनल्स काय आहेत की ऍक्सिडेंट ट्रिब्युनल आलं, कंझ्युमर फोरम आले, कमिशन आले, महाराष्ट्र रेव्हेन्यू ट्रिब्युनल्स आलं, महाराष्ट्र ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल आलं, सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल आलं, कस्टम अथॉरिटी. काही काही वकील फक्त कस्टमला प्रॅक्टिस करतात मुंबईमध्ये, ते दुसऱ्या कोणत्याच कोर्टात जात नाही. कंपनी लॉ बोर्ड आलं, टॅक्सेशन आलं, युनिव्हर्सिटी ट्रिब्युनल्स आहेत, मरीन ट्रिब्युनल्स आहेत, ग्रीन ट्रिब्युनल आहे, एन्व्हायरमेंट ट्रिब्युनल्स आहेत. वेगवेगळ्या ऍक्ट खाली वेगवेगळे ट्रिब्युनल्स तयार झाले आणि म्हणून सगळ्यांनी एकाच कोर्टात जायचं आणि मला फक्त क्रिमिनलचीच प्रॅक्टिस करायची, हा विचार कुठंतरी बदलावा लागेल. आपल्याला काळानुरूप बदल करावे लागतील की टॅक्सेशन मध्ये जितकं मनुष्यबळ अपेक्षित असायला हवं तेवढं मनुष्यबळ कदाचित नसेल, दुसऱ्या कोणत्या गोष्टींमध्ये तेवढं मनुष्यबळ नसेल, तर सगळं जे ओव्हर सॅच्युरेटेड फील्ड सध्या सिव्हिल आणि क्रिमिनल कोर्ट्स झालेले आहेत, तर याला आपल्याला नवीन पर्याय काढावा लागेल. आणि ही कॉन्टेम्पररी प्रॅक्टिस कधी करायची? अगोदर आपण प्रयत्न केला पाहिजे की मी वेगळं काय करू शकतो. कॉन्टेम्पररी प्रॅक्टिस मध्ये मी कधी येऊ शकेल, धुळ्याच्या कोर्टात मी कधी प्रॅक्टिसला येऊ शकेल, पण मी दुसरं कॉर्पोरेट सेक्टरला जाऊ शकतो का, मी इतर लिगल फर्म मध्ये जाऊ शकतो का, मी कंपनीतला ऑफिसर म्हणून जाऊ शकतो का, याचा मी ज्युडिशरीत जाऊ शकतो का, हे सगळे अटेम्प्ट आपल्याला करावे लागतील. आणि मग समजा आपण ते इट्स ओके की समजा हा कोर्टात येऊन वकिली करणं हा तर कॉन्टेम्पररी भाग आहे, आपण तो कधीही करू शकतो, पण आपण दुसरं वेगळं काही करू शकतो का हे बघावं लागेल. मीडिया अँड पब्लिकेशन्स, प्रत्येक पेपर्सला, प्रत्येक सध्या जे काही मॅगझिन्स या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तिथे लॉच्या बातम्यांना खूप स्कोप असतो. लॉ ग्रॅज्युएट असलेली लोक त्या बातम्या लिहितात आणि पुस्तकं लिहिणं एक खूप छान करिअर आहे. आणि स्पेसिफिकली मराठीतलं जे वाङ्मय आहे कायद्याचं उपलब्ध नाही. जितकी कायद्याची पुस्तकं हिंदीत उपलब्ध आहेत तेवढी मराठीमध्ये उपलब्ध नाहीत. उत्तम मानधन देऊन सुद्धा लोक मराठीत पुस्तक द्यायला उपलब्ध होत नाहीत. इंग्लिश पुस्तकं उत्तम लिहिला त्यांची मोठी बाजारपेठ आहे, त्यामुळे तुम्ही त्या दृष्टीने जरी काम करू शकता. ज्याला लिहिण्याचं अंग आहे, ज्याला एखाद्या कन्सेप्ट ह्या सोप्या पद्धतीने सोप्या भाषेत मांडू शकतात, तर त्यांच्या दृष्टीने हा एक मीडिया आणि पब्लिकेशन्स इट्स अ व्हेरी गुड करिअर. त्यानंतर एक प्रोफेशनल सोशल वर्कचं करिअर आहे. प्रोफेशनल सोशल वर्क म्हणजे काय की खूप एनजीओज आहेत, लार्ज स्केलवर काम करतात. मग ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल असेल, युनिसेफ असेल, ILO असेल, हे इंटरनॅशनल लेवलच्या एनजीओज आहेत. त्यांना गुड किंवा एक्सलंट क्वालिटीचे ह्युमन रिसोर्सेस लागतात, ज्यांना लॉ मध्ये चांगलं ज्ञान आहे, जे ह्युमन राईट्स रिलेटेड काम करू शकतात, वुमेन राईट्स रिलेटेड काम करू शकतील, इलिसिट ट्रॅफिक वर काम करू शकतील. हे अशा प्रकारचं मनुष्यबळ करून तुम्हाला अशा प्रकारे तुम्ही प्रोफेशनल सोशल वर्क की उत्तम दर्जाचा पगार तिथं त्या संस्था द्यायला तयार असतात. हे सगळ्या कॉलेजला असताना कोणत्या गोष्टी करायला पाहिजे होत्या की तुम्ही कोणतंही करिअर निवडा लॉ फॅटर्निटी मधलं, मग तुम्ही गव्हर्नमेंटमध्ये लॉ ऑफिसर व्हा, जज व्हा, धुळ्याच्या कोर्टात वकिली करा किंवा कुठं नोकरी करा. हे जे स्किल्स आहेत हे स्किल्स तुम्हाला मग सगळ्यात महत्वाचं स्किल काय की गुड कम्युनिकेशन स्किल. गुड कम्युनिकेशन स्किल की आता काय होतं बऱ्याचदा की कम्युनिकेशन म्हणजे नुसती बडबड नाही, नुसतं बोलणं नसतं. कम्युनिकेशन इन्क्लूड्स लिसनिंग. बऱ्याचदा असं होतं की कोर्टामध्ये आर्ग्युमेंट चालू असताना समोरच्या वकिलाचं ऐकण्याची दुसऱ्या वकिलाची मानसिकताच नसते. इट नॉट कॉल्ड ॲज गुड कम्युनिकेशन स्किल. किंवा साहेब काय क्युरी करतात हे आपण ऐकून घेण्याच्याच मनस्थितीत नसतो, आपण फक्त बोलायच्या मनस्थितीत असतो. असं नाही. तर गुड कम्युनिकेशन स्किल म्हणजे समोरचा काय बोलतो, तो तसं का बोलतो आणि तो ह्याच वेळेस का बोलतो, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला म्हणजे बोलण्यासोबत अगोदर ऐकून घेण्याचं स्किल जे असतं तर ते आणि बोलणं हे जर व्यवस्थित झालं म्हणजे कन्सेंट या शब्दाची जी डेफिनेशन आहे की 2 or more persons agree on the same thing in the same sense. तर सेम थिंग आणि सेम सेन्स बऱ्याचदा होत नसतं. तर आपण एक बोलतो समोरचं एक असं बऱ्याच वेळेस होतं. बीइंग अ लॉ स्टुडंट आपण हे सगळं बघावं लागेल की आपल्याला रीड बिटवीन दी लाईन्स, लिसन बिटवीन दी वर्ड्स, लिसन बिहाइंड दी वर्ड्स,
तर आपलं काय होऊ शकेल की कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव्ह होऊ शकेल. डिसिजन मेकिंग, लाईफ मध्ये ऑलवेज डिसिजन मेकिंग इज इम्पॉर्टंट. पण डिसिजन मेकिंग काय आहे की फक्त जजलाच डिसिजन द्यायचा आहे का? नाही. पक्षकार माझ्याकडे आलाय, एक स्त्री माझ्याकडे आली आणि ती म्हणते की तिला नवऱ्याने काढून दिलेलं आहे, मग तिला केस कोणती करायला हवी? पोलीस स्टेशनला पाठवायला हवं का 125 ची अर्ज करायचा का डोमेस्टिकचा करायचा, ह्या कोर्टात दाखल करायचा का त्या कोर्टात दाखल करायचा? या प्रत्येक पॉइंटवर आपण बीइंग ए लॉ स्टुडंट, बीइंग ए ऍडव्होकेट, आपण काय करत असतो? वी आर टेकिंग अ डिसिजन. मग ही डिसिजन मेकिंग बऱ्याचदा नसते आणि मग तो पक्षकार आपल्याकडं महिनोनी महिने येत राहतो आणि आपण काय करत नाही, त्याचा अर्ज, त्याचा दावा तयार करून दाखल करू शकत नाही. बऱ्याचदा असं होतं की इंजंक्शनचा दावा करू की वाटपाचा दावा करू, वी ऑलवेज कन्फ्युज, आणि मग आपण डिसिजन पर्यंत पोहोचत नाही आणि मग केस लवकर काही दाखल होत नाही. अनालिटिकल स्किल, की ढीगभर माहिती सांगतो पक्षकार, काहीही सांगतो तो 2 तास, मग त्याने सांगितलेला रॉ डेटा हा आपल्याला प्रोसेस करायचा आहे, अनालिसिस करायचं आहे आणि मग त्याच्यातून आपल्याला काय करायचंय की दावा तयार करायचा आहे. मग कोणत्या गोष्टी लिहायच्या, कोणत्या गोष्टी नाही लिहायच्या, कोणाला पक्षकार करायचं, कोणाला नाही करायचं. इट रिक्वायर्स अनालिसिस ऑफ द डेटा. हा डेटाचा जोपर्यंत आपण अनालिसिस करू शकत नाही तोपर्यंत वी कांट फाईल दी मॅटर. मग हे साठी काय आवश्यक असतं? आपल्याला अनालिटिकल स्किल्स लागतात. अनालिटिकल स्किल्स कसे डेव्हलप होतील? वी हॅव टू रीड अँड रीड. खूप वाचावं लागेल, वाचून वाचून अनालिटिकल स्किल्स तयार होतील. रिसर्च स्किल, रिसर्च करायचं म्हणून नाही लागत. पक्षकार आलाय किंवा कोर्टात मॅटर, त्याच्यावरचा लॉ पाहिजे, त्याच्यावरचं जजमेंट पाहिजे, त्याच्यावर काही रेफरल केसेस पाहिजे. इट रिक्वायर्स रिसर्च स्किल. एक जजमेंट शोधायचं तर आपल्याला सापडत नाही, हातात गुगल आहे, ऑनलाईन SSC आहे, एव्हरीथिंग इज इन अवर हँड, पण आपण काय करत नाही की वी डोंट हॅव अ रिसर्च स्किल. की पाहिजे ती प्रोव्हिजन, पाहिजे ती गोष्ट. तुम्ही बघा गुगल करताना काही गोष्टी आपल्या मित्रांना लवकर सापडतात, आपल्याला सापडत नाही. असं बऱ्याचदा होतं का? ही हॅज अ रिसर्च स्किल, की त्याच्याकडे ते स्किल आहे रिसर्च करण्याकडे, आपल्याकडे नाही. लॉजिकल थिंकिंग ॲबिलिटी, पक्षकारांच्या बाबतीत आपल्याला खूप वेळेस असा अनुभव येतो की इलॉजिकल काहीतरी गोष्टी पक्षकार सांगत असतात. आपल्याला ती लॉजिकल थिंकिंग ॲबिलिटी पाहिजे. समोरचा सांगतोय ते बरोबर आहे का, कितपत योग्य सांगतोय तो, त्या डेटावर आपण कितपत रिलाय राहायचं. लॉजिक एक खूप मोठी गोष्ट असते. बऱ्याचदा असं म्हणलं जातं की लॉ इज ए लॉजिक अँड नथिंग एल्स. एका लेवल नंतर तुमचं लॉजिक इतकं तयार होतं की नवीन कायदा जरी आला तर तुम्ही तो व्हिडिओ सुरू होता, व्हिडिओ बंद ठेवायचा, ठेवून काय फायदा नाही. व्हिडिओ बंद आणि तुला बोलायचं कशा पद्धतीने तुम्ही हे करा. तर नेक्स्ट, लॉजिकल ऍटिट्यूड. जर तुम्हाला ऍप्टिट्यूड वाढवायचा असेल तरी सुद्धा रिडिंग इज एक मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. आणि फक्त रिडिंग लॉच असेल म्हणेल मी असं नाही, तर आयुष्याला ड्राफ्टिंग स्किल. मुलगा LLB होतो, कोर्टात येतो आणि त्याला साधं पत्र लिहिता येत नाही, साधा अर्ज लिहिता येत नाही, मुदतीचा अर्ज लिहिता येत नाही. 10वी नापास झालेला कारकुनासमोर आपण त्याला पैसे देतो, तिथं बसतात ज्युनियर आणि 10वी नापास झालेल्या माणसाकडून मुदतीचा अर्ज लिहून घेतला जातो, पण ज्युनियर वकिलाला अर्ज लिहिता येत नाही. इतकी शोकांतिका का होते? वी डोंट हॅव ए ड्राफ्टिंग स्किल्स. आयुष्यात आपण कधी पत्र लिहिलेलं नसतं, कधी सुट्टीचा अर्ज लिहिलेला नसतो, आणि मग आपल्याला ड्राफ्टिंग कसं येणार आहे? हे जर यायचं असेल, आपल्याला कोर्टाचं ड्राफ्टिंग शिकायचं असेल तर आपल्याला कोर्टाचं ड्राफ्टिंग शिकायचं असेल तर रोज आपल्याला 5 वाक्य काहीतरी लिहिता आलं पाहिजे. असं नाही की तुम्ही कोर्टाच्याच गोष्टी लिहा. यू कॅन मेंटेन ए डायरी. तुम्ही डायरी लिहा, तुम्ही अजून काहीतरी गोष्ट लिहा, तुम्ही पत्र लिहा, काहीतरी लिहा, पण रोज असं करा की 5 वाक्य लिहिल्याशिवाय मी झोपणार नाही. तर आपलं ऑटोमॅटिक ड्राफ्टिंग स्किल काय होऊ शकेल? इम्प्रूव्ह होऊ शकेल. पीपल स्किल, की पीपल स्किल म्हणजे काय? की आपण कोणाकोणाच्या संपर्कात येतो वकील असताना. वी आर ऑलवेज कम इन टच विथ आवर कलिग ऍडव्होकेट, आवर सिनियर ऍडव्होकेट्स, जज, स्टाफ, पोलीस पर्सोनेल, अक्युज्ड, या सगळ्या लोकांशी कम्युनिकेट करताना, या सगळ्यांशी बोलताना आपल्याला पीपल स्किल लागतं. पीपल स्किल म्हणजे काय? की समोरच्या कार्य म्हणला की लगेच आपण अरे म्हणून त्याची गच्ची धरायची. इज इट कॉल्ड ॲज अ पीपल स्किल? नो.
की समोरचा जरी आपल्याशी खूप तावातामाने भांडत असेल तर त्याचा आवश्यक तो मुद्दा हेरून परिस्थितीला सिच्युएशन कंट्रोल कसं करू शकून आपण कम्युनिकेट करू शकतो. बऱ्याचदा ह्या गोष्टीची लॅकिंग आपल्याला दिसते. समोरचा ऍडव्होकेट, समोरची व्यक्ती आपल्या विरुद्ध काही बाजू मांडायला लागली की आपण हातपाय आपटतो. वी आर व्हेरी ऍडव्हर्स पोझिशन मध्ये आपण जातो. इट इज नॉट ॲज की समोरच्याचा सन्मान ठेवत आपले मुद्दे कसे करू शकतो. आपल्याला वेगवेगळ्या लोकांशी रोज डील करावं लागत असतं. पण वी सी की काय असतं की रोज कोणाशी तरी आपण भांडत राहिलो तर वी विल कुड नॉट हँडल द पीपल प्रॉपरली. पीपलशी डील करायचं असेल तर वी शुड ऑलवेज सॉफ्ट स्पोकन. प्रेमाने बोलून आपण कशा पद्धतीनं पक्षकार असतील, कलिग्स असतील यांच्याशी वे आउट काढू शकतो. क्रिएटिव्हिटी क्रिएटिव्ह असावं लागतं. असं नाही होत की प्रत्येक वेळेस तुम्ही ज्या पद्धतीचा मॅटर तयार करून दाखल करा त्याच्यातूनच रिलीफ मिळेल. सम क्रिएटिव्हिटी रिक्वायर्स की वेगळं काय करता येईल का मला. बाप पोराला घेऊन गेलेला आहे आणि तो आईला भेटू देत नाही. व्हॉट क्रिएटिव्ह ऍप्लिकेशन्स मी काय करू शकतो. तर अशी क्रिएटिव्हिटी, लिगल क्रिएटिव्हिटी आपल्याला करावी लागते. आपली क्रिएटिव्हिटी बऱ्याचदा इलिगल क्रिएटिव्हिटी होते. वी शुड नॉट गो इलिगल क्रिएटिव्हिटीच्या बाजूने जातो. तर लिगल क्रिएटिव्हिटी आपल्याला शिकावी लागेल. ऍटिट्यूड ही आपण बऱ्याचदा निगेटिव्ह कॉन्सेप्ट वापरतो की खूप अमक्या खूप ऍटिट्यूड आहे, तो खूप ऍटिट्यूड मध्ये असतो. इट्स नॉट ऍटिट्यूड. ऍटिट्यूड ही पॉझिटिव्ह कन्सेप्ट आहे. कोणत्याही गोष्टी सकारात्मक दृष्टीने पाहायचं. पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड म्हणजे एक उदाहरण सांगतो. बऱ्याचदा जजेस रागवतात ज्युनियरवर की वाचून येत नाही. आपण काय करतो, जजच्या नावाने बोटं मोडतो, नावं ठेवतो. पण इट्स नॉट लाईक दॅट. की आपण जर ते पॉझिटिव्ह वेने घेतलं आणि पुढच्या वेळेस जर आपण खरंच प्रिपेअर्ड दिसलो तर ह्या सगळ्या गोष्टीकडे पाहण्याचं. बऱ्याचदा सिनियर्स रागवतात ज्युनियरवर तर ज्युनियर काय घेतात की निगेटिव्ह माइंडसेटने. याऐवजी तुम्ही ह्या पद्धतीने का नाही विचार करत की हे सगळं आपल्याला सुधारणा व्हावी म्हणून सांगत असाल. भले कधी कधी आपल्याला कोणी अननेसेसरी त्रास देत असेल पण तरी सुद्धा त्याच्यातून पॉझिटिव्ह गोष्टी आपण घेऊ शकतो. प्रत्येक वेळेस सकारात्मक राहण्याचा प्रयत्न करा. निगेटिव्हिटी ही सगळीकडे पसरलेली असते. परंतु जर तुम्ही पॉझिटिव्ह वेव्ह जर तयार केल्या तर तुमच्याबद्दल वातावरण खूप छान होतं. तुमच्याबद्दल लोक चांगली बोलतात. लोक चांगली बोलली का आपण चांगलं काम करतो. आपण चांगलं बोललो का पुन्हा आपले सहकारी आपल्याला चांगलं मानतात. आपण परत चांगलं काम करतो. परंतु आता काय होतं, आपल्याला कुणीतरी नाव ठेवतं. कुणीतरी नाव ठेवलं का आपण नकारात्मकतेत जातो ना आपण जे करायचं ते करायचं सोडून देतो. क्वालिटी इम्प्रूव्ह करत नाही म्हणून आणखीन चुका होतात म्हणून आणखीन बोलणे बसतात आपल्याला आणि आपण आणखीन नकारात्मकतेत जातो ना आणखीन चुका करतो. सो डे बाय डे आपण आपलं काय करतोय की व्यक्तिमत्वाची जी व्हॅल्यू ती डिक्रीज करतो. टीमवर्क सगळ्यात आजच्या काळात जी लॅक असेल कुठे ज्युनियर्स मध्ये, वी आर लॅकिंग इन द टीमवर्क. टीमवर्क मध्ये आता ते दिवस राहिलेले नाहीयेत की सिंगल टाईपनी मी काय करेल, वकिली एस्टॅब्लिश करेल, काहीतरी एस्टॅब्लिश करेल. टीमवर्क लागतं. मग टीमवर्क कोणाचं असू शकतं. टीमवर्क हे क्लार्क आणि तुमचं असू शकतं, तुमच्या 3 मित्रांचं असू शकतं, मित्रमैत्रिणींचं असू शकेल. बेसिकली मी बघितलं की जे लॅकिंग जे सगळ्यात महत्वाचं दिसतं की ग्रुप म्हणून कोणी करत नाही. जी पण मुलं अभ्यास करतात ती इंडिव्हिज्युअली करतात. इंडिव्हिज्युअली अभ्यास केल्यामुळे बाकीच्यांना जो बेनिफिट्स नॉलेज शेअरिंग जे होतं, समजा एक प्रोव्हिजन, समजा तुम्ही सेक्शन 10 कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्टचं 5 जणांनी वाचलं, इसेन्शियल इन्ग्रेडियंट्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, आणि ते 10 लोकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगितल्यानंतर जे समजणार आहे ते तुम्ही एकट्याने वाचून कधीही समजणार नाही. सो टीम वर्कचा खूप मोठा बेनिफिट लॉच्या अभ्यासक्रमामध्ये होतो. जर तुम्ही JMFCचा एक्झामचा अभ्यास करणार असाल, APPचा अभ्यास करणार असाल किंवा दुसऱ्या एखाद्या मॅटरचं ड्राफ्टिंग करणार असाल तर टीम वर्कनी प्रयत्न करून पहा. यू विल गेट व्हेरी गुड रिझल्ट्स. इमोशनल इंटेलिजन्स, ज्यांना IQ खूप जास्त आहे तिथे EQ दिसत नाही. EQ ही एक खूप महत्वाची कन्सेप्ट आहे. इमोशनल की तुम्ही एखाद्या कामाशी अटॅच होऊन कशा पद्धतीने काम करता, वेदर तुमच्यामध्ये एम्पॅथी आहे का. तर ह्या गोष्टीमुळे समजा पक्षकाराशी तुम्ही मेकॅनिकल काम करणं आणि त्याच्याशी
मी सिम्पॅथेटिक नाही म्हणत, पण ऍटलिस्ट एम्पॅथेटिक राहून तुम्ही जर काम करत असाल तर तुमचे रिझल्ट जास्त त्यातून बाहेर दिसतील. कोणतंही काम करत असताना तुमची त्या कामाप्रती अटॅचमेंट किती आहे त्याचा तुमच्या मेहनतीवर परिणाम होतो. जर तुम्ही मेकॅनिकली काम करत गेला तर रिझल्ट जे असतात त्याचे ते मिनिमाइज होतात. आणि तुम्ही जर त्यामध्ये जीव ओतून काम करणं जे म्हणतो आपण, तर इट विल गिव्ह मोर रिझल्ट. परसिव्हरन्स म्हणजे काय की चिवटपणा, सोडायची नाही एखादी गोष्ट. वकिली जी चालते ती चिवटपणावर चालते. प्रचंड चिवटपणे म्हणजे दावा दाखल करताना तो लागतो, मग मनाई हुकमाच्या अर्जातही तितक्याच पेशाने आर्ग्युमेंट करताना लागतं, मध्ये इंटरव्ह्यू ऍप्लिकेशन देतानाही तितकंच आपण हे पाहिजे. त्या मॅटरच्या एक्झिक्युशन पर्यंत जाईपर्यंत 20 वर्ष होतात. आणि हे 20 वर्ष असताना ऍडव्होकेट शुड बी अ परसिव्हरन्स क्वालिटी. तरच तो काय करू शकतो, झालेली डिग्री एक्झिक्यूट करून देऊ शकेल. मध्येच सोडून देऊन मध्येच त्या गोष्टीचा फॉलोअप न घेणं, तर हे या फील्ड करता अत्यंत म्हणजे चुकीचं ठरतं. कारण याचे फ्रुट्स मिळण्याकरता खूप वर्ष जातात कधी कधी काही डिग्रीचे. आणि कोणत्याही पॉइंटवर निग्लिजन्स हा त्या मॅटर प्रती काय करतो, पक्षकारांचं नुकसान करतो. टेक्नो सेव्हिंग की पूर्वीची पोझिशन काय होती की गुजराती साहेबांक खूप मोठी लायब्ररी, मग ती लायब्ररीत जाऊन पुस्तकं काढून ती वाचण्यासाठी ज्युनियरची लाईन असायची की मला मिळेल का लायब्ररीत बसायला. तर आता पोझिशन काय झाली की आता सगळं मोबाईलवर मिळतं. तुम्ही एक 5-7 हजार रुपये सबस्क्रिप्शन टाकले तर तुम्हाला मागच्या 50 वर्षाचे जर्नल्स मिळतात. सगळं हातात आलं पण वापरलं जात नाही, वापरता येत नाही. काळानुरूप आपलं टेक्नोसॅव्हीपणा हा फक्त व्हॉट्सअपचे स्टेटस अपडेट करणं, खूप छान फोटो काढणं, ते लाईक करणं, ते व्हायरल करणं याच्या पुरताच मर्यादित राहिला. परंतु आपण त्याचं नॉलेज इम्प्रुव्हमेंट करण्यामध्ये अजूनही खूप मोठ्या प्रमाणात कमी पडत आहोत. पुस्तकांना पर्याय असू शकत नाही. पुस्तकं वाचण्यात जी मजा आहे, एखाद्या सिनियर ऍडव्होकेटच्या लायब्ररीत बसून पुस्तक वाचायला मिळणं हे खूप मोठं भाग्य समजायचो आम्ही. पण आता ऍटलिस्ट हातातल्या मोबाईलवरच जरी कमीत कमी आपण वाचू शकलो तरी खूप मोठी गोष्ट होईल. टेक्नोसेव्ही व्हावं, टायपिंग स्वतः करता यायला हवी, मग ती मराठी इंग्रजी दोन्ही टायपिंग यायला हव्यात. ड्राफ्टिंग स्वतःला करता येण्यासाठी लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, मोबाईल याचं उत्तम ज्ञान असणं गरजेचं आहे. ह्या क्वालिटीज ह्या खऱ्या अर्थाने कॉलेजच्या काळात आपल्याला काय करायला पाहिजे, इम्प्रूव्ह करायला पाहिजे. आता तुम्ही फायनल इयरचे स्टुडंट आहात तर फायनल इयरला गेल्यानंतरही आपण सध्या कोर्ट फार जोरात चालू नाहीयेत, लगेच आपलं काम सुरू होणार नाही. तर किमान ह्या मधल्या काळामध्ये आपण हे जे स्किल्स आहेत हे स्किल्स इम्प्रूव्ह केले पाहिजे. उत्तम लँग्वेज इम्प्रूव्ह केली पाहिजे, ती उत्तम मराठी, उत्तम इंग्रजी, तरच आपण. आणि इंग्रजीच्या बाबतीत मला नेहमी सांगावंसं वाटतं, बेसिकली पहिल्यांदा आपलं वी रिक्वायर्स अ रिटर्न इंग्लिश, की लेखी इंग्रजी उत्तम यायला हवी आपल्याला. कारण मी जज झालो तर माझं जजमेंट तुम्ही वाचणार आहात, तुम्ही त्याच्या इंग्रजीच्या चुका शोधणार आहात. मी वकील झालो तर तुमचा ड्राफ्ट मी वाचणार आहे, त्याच्यामुळे तो मला समजायला हवा, नाही तर तो समजत नाही बऱ्याचदा इंग्रजी मधले ड्राफ्टिंग. त्यानंतर तुम्हाला मिसलिनियस ऍप्लिकेशन करायचे किंवा तुम्हाला एखादं सायटेशन द्यायचं ते तुम्हाला यावं. म्हणून पहिली स्टेप्स काय आहे की इम्प्रूव्ह युअर रिटर्न इंग्लिश, की लेखी इंग्रजी ही उत्तम असावी. दुसरा पर्याय, दुसरी गोष्ट आहे की मग समजा तुम्ही मुंबईत जाताय, बाकीचे ऑप्शन ट्राय करताय, तर स्पीकिंग इंग्लिश ही त्याच वेळेस इम्प्रूव्ह होते आपली ज्यावेळेस आपण त्या सराउंडिंग मध्ये काम करतो. आपण त्या सराउंडिंगचा खूप मोठा इम्पॅक्ट असतो. तुम्ही मुंबईच्या कोर्टात प्रॅक्टिस करायला लागले तर तुम्हाला नॅचरली यू हॅव टू स्पीक इन इंग्लिश. तुम्ही मराठी बोलू शकत नाही कारण सगळेच इंग्रजी बोलतात, स्टाफही इंग्रजीतच बोलतो बऱ्याचदा. मग आपल्याला ती गोष्ट ऑटोमॅटिक जमायला लागते. लँग्वेज बॅरियर हा काही खूप मोठा बॅरियर नसतो. म्हणून आपण ज्या ज्या वातावरणात आहे फक्त रिटर्न इंग्लिश आपल्याला मात्र तुम्ही कुठल्याही प्रांतात असा, कुठल्याही ठिकाणी असा, तुम्हाला उत्तम रिटर्न इंग्रजीची आवश्यकता आहे. सेकंड ऑप्शन आहे रीडिंग. काय वाचायचं आहे तर लॉ ऑफ फॅटर्निटी, मोठ्या झालेल्या सगळ्या माणसांची आत्मचरित्र वाचा, त्या माणसांना वाचा. आपल्या धुळ्यात खूप मोठमोठे वकील झालेले, गुजराती सर असतील, गुजराती मॅडम असतील, त्यानंतर धुळ्यातले बाकीचे पंडित साहेब असतील, अजून बाकीचे खूप मोठे रिनाउंड वकील. ह्या वकिलांना भेटा, त्यांना त्यांचं कष्ट कसे होते, त्यांनी कसे मोठे झाले याचा अभ्यास करा, माणसं वाचा.
मग तुम्ही ठीक आहे की जस्टिस छागलांचं आत्मचरित्र वाचाल, जयकरांचं वाचाल, त्यानंतर अजून सेटलवाडचं आत्मचरित्र वाचाल, नानी पालखे वाचाल, हे वाचलंच पाहिजे. परंतु आपल्या बरोबर सोबत जी जिवंत विद्यापीठ आहेत इथली, यांचं देखील कष्ट आपण बघणं गरजेचं आहे. मी या निमित्ताने खरं तर सांगू इच्छेल की कॉलेजला की असा इंटरव्ह्यू सेशनचा कार्यक्रम आपण समजा गुजराती सरांची इंटरव्ह्यू घेतली आहे, पंडित सरांची इंटरव्ह्यू घेतलेली, ह्या लोकांच्या आयुष्यात यांनी कशी कष्ट केलेली ना ही या सगळ्या मुलांना कळली पाहिजे. तरच कळेल की कशा पद्धतीनं माणसं घडतात आणि माणसं घडण्यासाठी किती कष्ट घ्यावी लागतात. ग्रुप ऍक्टिव्हिटीज करा. ग्रुप ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय खूप मोठा ग्रुप लागतो असं नाही. तुम्ही 3 मित्र असाल, 3 मित्रमैत्रिणी असाल, ठीक आहे, आज 10 सेक्शन वाचून या, 30 सेक्शन वाचून एकमेकांना सांगा, त्यातूनही खूप मोठ्या गोष्टी होतील. सोशली ऍक्टिव्ह असायला हवं. वकील लॉ फ्रॅटर्निटीत काम करतोय आपण आणि आपल्या गल्लीत काय चाललं आपल्याला माहित नसतं. इंस्टाग्रामवर आपण अमेरिकेच्या स्टेटस अपडेट करतो, ते बघतो, ट्विटरवर बघतो, परंतु आपल्या गल्लीची आपल्याला माहिती नसते. आवश्यक ज्या ज्या लोकांना जी शक्य मदत, सध्या डिझास्टर चालू आहे कोरोनाचं, त्या काळात जी काही मदत करू शकतो ती मदत करण्याचा प्रयत्न करा. मदत करण्यासाठी पैसे लागत नाही, मदत करण्यासाठी आपला दृष्टिकोन लागतो, समाजाप्रती आपण काहीतरी देणं लागतो. त्या दृष्टीने जर तुम्ही सोशली ऍक्टिव्ह झाला तर लोक तुमच्याकडे जबाबदारीने बघतील. तुमचं व्यक्तिमत्व एक जबाबदार व्यक्तिमत्व झालं तर लोक तुम्हाला ब्रीफ देतील. तुम्ही जर वरातीमध्ये बँडच्या पुढे नाचत असाल तर लोक तुम्हाला जबाबदार व्यक्तिमत्व म्हणून बघणार नाही आणि ते कसं समजतील की तुम्ही त्यांचा प्रश्न सोडवू शकता. जोपर्यंत त्यांना तुमच्यावर विश्वास वाटत नाही की तुम्ही त्यांचा प्रश्न सोडवू शकाल तोपर्यंत ते तुमच्यावर जबाबदारी टाकणार नाही. इनकल्केट गुड हॅबिट्स. वर्ष साधारण आपण वयाच्या आता वकिली जी बघतो आपण की वयाच्या उशिरापर्यंत म्हणजे 80-85 पर्यंत खूप सिनियर वकील उत्तम पद्धतीने वकिली व्यवसाय करताना आपण बघतो. तर ते त्यांचं सगळ्यात महत्वाचं काय असतं, त्यांचं आरोग्य उत्तम असतं. आपण सगळ्यांनी देखील आपल्या आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे. त्यासाठी छान सवयी लावून घ्या, वाईट सवयी सोडा. बऱ्याचदा आयुष्यात काय असतं की लर्निंग अनलर्निंग अँड रिलर्निंग अशी कन्सेप्ट असते. चुकीच्या गोष्टी आपण शिकलेला असतो की दारू पिणं खूप उत्तम आहे असं कोणीतरी आपल्याला शिकवलेलं असतं आणि मग ती गोष्ट आपल्याला कळते की दारूमुळे आपला आरोग्य खराब होतं. मग ती आपल्याला अनलर्न करायची असते की ही वाईट सवय सोडून द्यायची असते आणि चांगली सवय पुन्हा लावायची असते. अशा अनेक सवयी वाईट असतात. असं मी म्हणत नाही की 1-2, पण खूप काहीतरी आपण जर स्वतःचा जर विचार केला, जर आपल्याला उत्तम आरोग्याने ठेवायचं असेल, उत्तम पैकी आपल्याला संपत्ती कमवायची असेल, ती उत्तम मार्गाने कमवायची असेल तर आपल्याला स्वतःला काय करावे लागतील, चांगल्या सवयी लावून घ्याव्या लागतील. रोज वाचनाची सवय असेल, रोज लिहिण्याची सवय असेल, रोज व्यायामाची सवय असेल, इंग्रजी बातम्या ऐकण्याची सवय असेल, इंग्रजी कंटेंट्स ऐकण्याची सवय असेल, अशा कोणत्याही सवयी, चांगल्या सवयी ह्या काळामध्ये आपण काय करायला पाहिजे, डेव्हलप करायला पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचा गोष्ट आहे की मी मगाशी सांगितली, वेल वर्स्ड विथ टेक्नॉलॉजी, वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉइंट शिकून घ्या. ही माझी जी स्लाइड आहे ही स्वतः मी केलेली आहे. मी LLB ला असताना पहिले 2 वर्ष मी सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरचा डिप्लोमा कोर्स करत होतो LLB ला असताना. का की माझ्या वडिलांचं म्हणणं होतं की त्या साधारण ही मी 2002 ची गोष्ट सांगतो, त्यावेळेस ह्या गोष्टी तितक्या उपलब्ध नव्हत्या तालुका लेवलच्या ठिकाणी, तरी आम्ही त्या शिकण्याचा प्रयत्न करत होतो. त्याच्यानंतर जज झाल्यावरही खूप फायदा झाला, वकील झाल्यावर तर झालाच, पण जज झाल्यावरही झाला. तर आपण ह्या सगळ्या गोष्टी शिका. वर्ड, एक्सेल, ऍटलिस्ट आपल्याला लागणारं कॉम्प्युटरचं ज्ञान, उत्तम स्पीडने टायपिंग करणं, ह्या गोष्टी येणं अत्यंत आवश्यक आहे. बेसिकली याची जी विद्यार्थी आहेत, जी आता LLB ला विद्यार्थी आहेत, जे सेंड ऑफ देत आहेत, त्या विद्यार्थ्यांना माझी विनंती की तुमच्याकडे वेळ खूप आहे, तर वेळ ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी जर तुम्ही यूज केला तर तो खूप फायदेशीर ठरेल. आपलं उत्तम व्यक्तिमत्व घडू शकेल आणि ज्यावेळेस कॉलेजमधून बाहेर पडाल त्यावेळेस तुमच्या हातात खूप मोठे स्किल्स असतील. एक स्किल महत्वाचं सांगायचं राहिलं ते म्हणजे ड्रायव्हिंग स्किल्स. 4 व्हीलर ही आज प्रत्येकाला येणं आवश्यक आहे. म्हणजे इट्स नॉट ए लक्झरी. मी मुलींना आवर्जून सांगेल की मुली टाळतात गाड्या शिकण्याचं, पण ही गाडी शिकणं ही गरज आहे. आपल्याला 4 चाकी
2 चाकी गाडी ही उत्तमपणे चांगल्यापणे चालवता यायला हवी, आपल्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन हवं, ह्या गोष्टी देखील आपल्या कॉलेजच्या काळात शिकून व्हायला हव्यात. सगळ्या गोष्टी आपण उत्तम पद्धतीने, एक उत्तम माणूस सुरुवातीला आपल्याला घडणं गरजेचं आहे, त्यानंतरच आपलं उत्तम करिअर घडू शकतं. बऱ्याचदा उत्तम करिअर घडण्याच्या नादामध्ये आपण आपल्या मधला माणूस घडवत नाही. म्हणून मी एवढंच सांगेन की आपण उत्तम माणूस बना, आपोआप उत्तम करिअर आपलं घडू शकेल. एवढं बोलून मी इथे थांबतो. आपण सर्वांनी मला बोलण्याची संधी दिली, ऐकून घेतलं, त्याबद्दल सगळ्यांचा खूप खूप आभारी आहे. आदरणीय गुजराती मॅडमचा मी स्पेशली आभार मानतो की त्यांनी हा कार्यक्रम घडवून आणला. त्याबद्दल मॅडमचे, बिहानी मॅडम एवढ्या म्हणजे मला कौतुक वाटतं की मॅडम स्टार्ट टू एंड सगळं ऐकतायत. आपल्यापैकी कितीतरी लोकांनी थोडस काही कंटेंट्स मिस होत असतील, पण आदरणीय बिहानी मॅडम देखील हे सगळं, अर्थात त्यांना आता कोणतंही करिअर करायचं नसताना देखील त्या पूर्ण ऐकतायत. तर हे सगळ्या मॅडमला मी आभार मानतो. हॅलो बोला. सर, आवाज येतोय ना? हो हो, क्लिअर आहे. ओके ओके. सर, आपण जे मार्गदर्शन केलेलं आहे याबद्दल शब्द नाहीत आमच्याकडे, पण तरी सुद्धा काही शब्दांच्या मार्फत मी आपणास 2 गोष्टी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की मासा पोहतो कसा हे पाण्याला जाऊन विचारा, मासा पोहतो कसा हे पाण्याला जाऊन विचारा, पीक येते कसे हे धरणीला जाऊन विचारा, मायेचे छप्पर काय असते ते आपल्या घरांना जाऊन विचारा, आणि विधी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे कसे ते फक्त आणि फक्त मान्य डोंगरे सरांना जाऊन विचारा, मान्य डोंगरे सरांना जाऊन विचारा. सर, आपण इतका सुंदर उत्कृष्ट भाषेमध्ये, इतकं छान, खूप कन्साइजली आणि सोप्या भाषेमध्ये विद्यार्थ्यांना जे मार्गदर्शन केलं आहे आणि ज्या करिअरच्या वाट्या ज्या तुम्ही आम्हाला सांगितल्या विद्यार्थ्यांसाठी, त्या खरोखरच उल्लेखनीय आहेत. कारण की त्यातल्या काही अनेक अशा गोष्टी विद्यार्थ्यांना फक्त प्रॅक्टिस करणं किंवा नेट सेट देणं आणि एपीपी वगैरे अशाच या पोस्ट माहिती आहे, परंतु आपण इंटरनॅशनल लेवलला किती चांगल्या पद्धतीच्या संधी या ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहेत, आणि त्यासाठी आपल्यामध्ये ती क्वालिटी सुद्धा आपण कशा पद्धतीने निर्माण करावी, म्हणजे खूपच चांगल्या पद्धतीने डिसिजन मेकिंग, ॲटिट्यूड कशा पद्धतीने घ्यावं किंवा टीम वर्क कशा पद्धतीने करावं, हे खूप सारं आपण म्हणजे खूप चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलं. ऍक्च्युअली साहेबांना मी एकदा ऐकलेलं होतं एका कार्यक्रमामध्ये, त्याच्यामुळे मी हा विचार केला होता की या साहेबांची जी ज्ञानाची जी संजीवनी आहे ती आपल्या विद्यार्थ्यांना जर मिळाली तर खूप फायदा होईल, आणि यासाठी मी आमच्या आदरणीय गुजराती मॅमला मी विनंती केली आणि मॅडमने 1 मिनिटामध्ये त्यासाठी आम्हाला होकार दिला की नाही, आपल्याकडे हा कार्यक्रम व्हायलाच हवा. आणि खरोखर सर, आपण ज्या पद्धतीने आम्हाला आमच्या विद्यार्थ्यांना जी संजीवनी दिली ती खरोखर खूप छान आहे आणि त्यांच्या भावी आयुष्यामध्ये खूप उपयोगी पडेल. म्हणजे मुलांना इनडायरेक्टली हाच आपण एक संदेश दिला की परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है हुनर तो इस हुनर का इस्तेमाल कर, सोच समझ कर चल, तुझे सारा जहान देखता है, तुझे सारा जहान देखता है. थँक यू व्हेरी मच सर. ओव्हर टू यू अमिषा. एकच मिनिट अमिषा. साहेब, आजचं आपलं मार्गदर्शन म्हणजे मास्टरपीस, म्हणजे काय सांगावं. गांगुर्डे सरांनी फार चांगल्या शब्दात सांगितलं. खूप खूप मनपूर्वक आनंद होतोय सर. थँक्यू सो मच अँड हॅट्स ऑफ टू युअर नॉलेज अँड द वे यू प्रेझेंटेड इट. थँक्यू सो मच. ओब्लाइज्ड. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. ओब्लाइज्ड सर, ओब्लाइज्ड. Thank you, sir. About this program, I would like to say to all my senior friends that farewell is not the end. It cannot be the end of memories and bonds. We are created with each other throughout all these years. Let us promise that we will be in touch no matter what, and remember that this farewell is a goodbye to our college days.
and can never be for our friendship. There are few third-year students are going to share feelings about college. So I would like to invite them to express their feelings. Firstly, I would like to call Priyanka Agrawal. Over to you, Priyanka. Thank you, Amisha. A very good afternoon to our chief guest, Dr. Deepak Dongre sir, Secretary District Legal Service Authority Dhule, and to the Honorable President, Secretary, Treasurer, teaching and non-teaching staff, and to all my dear friends. My name is Priyanka Agrawal. I would like to give a speech at the farewell today. We all are gathered here online, and I would like to thank our SM Biani Law College to arrange this farewell function via Zoom meeting. I feel very fortunate and honored to have the opportunity to deliver a speech in the farewell today. First of all, I would say about the infrastructure of a college, as it plays a vital role in the development of the college, as the students are focusing on labs, classrooms, etc. Our college has a good infrastructure and also providing computer and internet connectivity facilities. Now, I would like to share happy and sweet moments with my teachers and friends. From the first day of college, when I had taken admission, continuously I have been guided by teachers. Special thanks to Mr. Ashish Gangude sir, who always helps me in how to prepare for moot court competition and always supporting me to participate in various competitions. As doing hard work and continuously focusing helps me to win first prize in the university level moot court competition and also in state level moot court competition. Our college stood fourth in national moot court competition. Thank you. Thank you so much, sir. Without your support, it is highly impossible. And a big thank you to Mrs. Vidya Patil ma'am for encouraging me always how to prepare for exams and motivating me that you can do it. And this helps me to get first rank in North Maharashtra University. Thank you. Thank you so much, ma'am, for encouraging me always. Also, I would like to thank our president, Alka Tai Biani ma'am, who has always portrayed the image of highly disciplined personality, yet so kind and humble. Also, I would like to thank Secretary Advocate Sarangi Gujarati ma'am for guiding me in all walks of life and for supporting always. Thank you so much, ma'am. Also, I would like to thank our Honorable Dr. Kirti Patil ma'am for motivating me. Now, I would like to thank our librarian, Mr. Prashant Kothari sir and Aparna Pathak ma'am for helping me in getting the books from library. Last but not the least, I would like to thank to all my dear friends. I am feeling very sad that we will be leaving our college now. This place has been like the second home for us, as we have spent most of our time. Thank you so much to all of you for making this farewell function memorable with your presence. Thank you. Thank you so much. Thank you. Now I would like to call Usha Pagare ma'am. Over to you. Thank you, Amisha. Thank you, Amisha. मी उषा पगारे, तृतीय वर्ष SMBN कॉलेज. व्यासपीठावरील मान्यवर, माननीय न्यायाधीश डोंगरे साहेब, तसेच इतर मान्यवर यांचे मी हार्दिक स्वागत करते. प्रथम मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याचा मला मनापासून आनंद होत आहे. कोरोना या महामारीमुळे आपण एकमेकांना भेटू शकलो नाही, पण कॉलेजमधील सर्व स्टाफने आमचे जे ऑनलाईन लेक्चर घेतले ते अतिशय हसत खेळत व साध्या सोप्या भाषेत घेतले. मला इथे आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो तो म्हणजे प्राध्यापक गांगुर्डे सरांनी घेतलेले आमचे
मूट कोर्ट प्रॅक्टिकल. सरांनी आमचे प्रॅक्टिकल ऑनलाईन पद्धतीने मॅनेज केले. त्यामध्ये सरांनी आम्हाला प्रत्येक गोष्टीचा सराव व्हावा म्हणून क्रिमिनल केस, सिव्हिल केस करून घेतल्या. यातून आम्हाला शिकायला मिळाले ते म्हणजे युक्तिवाद कसा करावा. सरांनी आमचा खूप सराव करून घेतला. मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देईन. नक्कीच याचा आम्हाला भविष्यात उपयोग होईल. पुढे म्हणजे कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी सर्व सुखसोयी उपलब्ध केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासिका आहे, भव्य पुस्तकालय आहे, विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी सर्व सोयींनी उपलब्ध असे वर्ग आहेत. पुस्तकालयात प्रत्येक वर्गाचे प्रत्येक विषयाचे पुस्तक उपलब्ध आहे. कॉलेजचा ड्रेस कोड ठरलेला आहे. कधीही प्राध्यापकांना एखाद्या विषयासंबंधित अडचणी विचारल्यावर कोणतीही दिरंगाई न करता तात्काळ अतिशय छान पद्धतीने त्या सोडवल्या जातात. डॉक्टर कीर्ती पाटील मॅम, प्राध्यापक आशिष गांगुर्डे सर, प्राध्यापक मयंक सर, प्राध्यापक विद्या पाटील मॅम, प्राध्यापक अनिता सावंत मॅम असा उच्च शिक्षित स्टाफ कॉलेजला लाभलेला आहे व हे आम्ही आमचे भाग्यच समजतो. पुढे जाऊन मी असे म्हणेन की कॉलेजच्या आठवणी व स्टाफच्या आठवणी कायमस्वरूपी स्मरणात राहतील. मला कॉलेजने खूप न विसरणारे भरभरून अनुभव दिले. ते मी माझ्या आयुष्यात कधी विसरू शकणार नाही. बोलण्यासारखे खूप आहे व वेळेची मर्यादा लक्षात घेऊन मी माझे 2 शब्द संपवते. मला येथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानते. धन्यवाद. थँक्यू. Thank you. Now I would like to call Jyoti Wagh. Over to you, Jyoti. Thank you so much, Amisha. Good morning, everyone present here, our honorable chief guest, respected professors, the teaching and non-teaching staff, and my very dear friends. Today is the day when I am both emotional and excited. Emotional because today we have officially come to an end of 3 wonderful years where we have learned, unlearned, and relearned, and had so much fun doing so in this glorious institution. And excited as we are all going to start with our professional journeys ahead very soon. So today I, Mrs. Jyoti Ajay Wagh, student of LLB 3rd year, would like to take this opportunity to share a few memories from the past 3 years, which I will always cherish. As I have done all my education from Mumbai, so when it came to taking admission for law in Dhule after marriage, I was a little skeptical, to be honest. But I remember on the very first day of our college, when Professor Ashish Gangurde sir said that to all of us that students, one thing I can assure you all, that by taking admission for law in SM Biani Law College Dhule, you all have made one of the best decisions of your life. But today I can proudly say that not just Gangurde sir, but all the other faculty members, the teaching and non-teaching staff has proved every word of it to be true. And it is very rightly said that never judge a book by its cover. Now, a big thank you to Professor Vidya Patil ma'am for when I was going through some serious issues with my with my result in the first year. Vidya Patil ma'am, along with the help of Alkatai Biani ma'am, made sure that I get the needed help and guidance and support. They supported me tremendously and made sure that the issue gets resolved, and it did help me a lot. And it means a lot in students' life. Thank you so much, Vidya Patil ma'am and Alkatai Biani ma'am, from the very bottom of my heart. When coming to Professor Main sir, whenever we ask Main sir that if we have any issues, sir, can we just call you to clear it? And Main sir is like, आत्ताच नाही, भविष्यात केव्हा पण प्रॅक्टिस करत असताना तुम्हाला जर काहीही अडचण आली तर मला केव्हाही कॉल करा. Sir, thank you so much for always encouraging us to be a loyal and honest advocate. So we look forward to have your guidance in our future as well. Dr. Kirti Patil ma'am, she joined us when we had already started with our online lectures. So not many of us had interaction with us, but she managed to make a connection with all of us. And we feel so connected with her. And she taught so much more in so less time with her own personal experiences. And ma'am always stresses on us to be a good human first, and that will automatically make us a good advocate. As ma'am always says, की माणुसकी असली पाहिजे, आयुष्यात काहीही करा पण माणुसकी असली पाहिजे. Now, a subject like moot court to be taught online is a difficult task.
But Professor Ashish Gangude sir brought the best out of all of us and made sure that we don't miss out on anything, as he was just a call away whenever we needed any guidance from him. I would also like to thank our professors and the institution for conducting all the informative webinars, which not just added to our knowledge, but also gave us the confidence in our chosen field. One thing is for sure, that each one and everyone associated with this institution is here to help, is here to teach, and to make sure that you get the best of knowledge, no matter what the circumstances are. And if you join them, you get nothing but the best. So here I end my speech by thanking each one of you from the very bottom of my heart. And I think Advocate Sarangi Gujrati ma'am very rightly said that this bond we share is like a family. It does not end here, but it is forever. And lastly, I would like to thank our respected honorable guest, Dr. Dongre sir, for sharing amazing information related to careers in law. This will definitely help us, sir, to prepare and take right decisions professionally. And I'm so happy to know that it's such a vast field and the qualities that we need to be a good lawyer. And one more thing, sir, me actually driving शिकायचं टाळत होते, but now I will definitely learn driving. And thank you so much, everyone present here. Thank you. Thank you. Now I would like to request that the Honorable Alkatai Biyani ma'am be blessed with your presidential speech. नमस्कार, सर्वांना नमस्कार करून आजच्या समारंभाचे आपले प्रमुख पाहुणे अतिशय बहुआयामी व्यक्तिमत्व असलेले डॉक्टर माननीय डोंगरे साहेब, सर्व पदाधिकारी, प्राचार्य, सर्व स्टाफ, विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो आणि आजचे उत्सव मूर्ती, इथून पास होणारे विद्यार्थी, त्याचबरोबर सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचं मी मनापासून हार्दिक अभिनंदन करते. आणि आपल्या विद्यार्थ्यांनी आज इथून जरी निरोप घेतला तरी तो निरोप काही निरोप शेवटचा नसतो. ते कायमस्वरूपी आपल्या कॉलेजशी जोडलेले आहेत, आपल्या संस्थेशी जोडलेले आहेत आणि त्यांनी सतत आपल्या संस्थेवर प्रेम करावं आणि पुढे भविष्यात जाऊन मार्गदर्शनही करतो. आज सर्वांनी आपला कोर्स पूर्ण करून उज्ज्वल भविष्यासाठी पुढे मार्गक्रमण करणं सुरू करणार आहे आणि सर्वांनी आपलं भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी आपल्याजवळ काय काय असायला पाहिजे, कोणती कोणती स्किल्स असली पाहिजे, आपण कष्ट करण्यासाठी किती उतावळे असलो पाहिजे, कुठेही मागे सरणार नाही, हे सगळं आज आपल्याला डोंगरे साहेबांनी सांगितलेलं आहे. प्रत्येक गोष्टीची रिपिटेशन करण्याची गरजच उरली नाही असं मला वाटतंय. कारण डोंगरे साहेबांचं आजचं भाषण हे मला वाटतं भारतात जे वेदांना महत्व आहे तेच आजच्या भाषणाला आपण महत्व देऊया. कारण डोंगरे साहेबांनी सांगताना त्यांनी असं म्हटलं की बियाणी मॅम सर खरोखरच आपलं भाषण सोडण्यासारखं नव्हतंच, एकही ओळ सुटू नये अशी अपेक्षा वाटत होती. आणि म्हणूनच आजचं डोंगरे साहेबांचं जे बहुआयामी भाषण आपण ऐकलंय सगळ्यांनी, त्याप्रमाणे प्रत्येकाने आपलं करिअर करायला हवंच. एक कोणतंही क्षेत्र निवडून त्यात तनमनाने झोकून दिलं पाहिजे. आज जी परिस्थिती आहे की फक्त परीक्षेपुरता आपण अभ्यास करतो ते सोडलं पाहिजे आणि सरांनी दाखवलेल्या पाऊलवाटांप्रमाणे, सांगितलेल्या स्किल प्रमाणे जर पुढील वाटचाल त्यांनी केली, विविध प्रकारच्या संधी उपलब्ध आहेत, त्या संधींचा फायदा घेतला तर मला असं वाटतं वकील बनणं म्हणजे फक्त कोर्टात जाऊन केस लढवणं नसून अनेक प्रकारच्या विविध क्षेत्रांमध्ये आपण आपलं करिअर सिद्ध करू शकतो. फक्त संधी शोधणं हे महत्वाचं असतं आणि संधी शोधणाऱ्यांना मार्गदर्शनही महत्वाचं असतं. आणि म्हणूनच आजचं डोंगरे लाख मोलाचं झालेलं आहे. प्रत्येकाने आयुष्यभर ते जपून ठेवावं
इतकं सुंदर भाषण झालेलं आहे, मार्गदर्शन मिळालेलं आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी सर्वांनी त्यांचा आदर्श डोळ्यापुढे ठेवून आपल्या भारतात होऊन गेलेल्या मोठमोठ्या वकिलांचं, आंबेडकर आहेत, महात्मा गांधीजी आहेत, आणि नवीन याच्यातल्या हरीश साळवे आहेत, नाना पालखीवाला आहे, अशा अनेक वकिलांचं आदर्श समोर ठेवून जर कष्टाने काम केलं आणि सर्व प्रकारचं स्किल आपलं डेव्हलप केलं तर मला वाटतं कुणीच मागे राहणार नाही. कारण आयुष्यभराच्या संधी उपलब्ध आहेत इथे आणि त्यात वेगवेगळे क्षेत्र आहेत. त्यात आपण झोकून देऊन जर काम केलं, फक्त अभ्यास परीक्षेपुरता न करता पुढे जाऊन काम केलं तर नक्कीच सर्वजण यशस्वी होतील. आजच्या या समारंभ प्रसंगी मला सर्व स्टाफचं खूप अभिनंदन आणि कौतुक करावं असं वाटतं की आता अनेक कार्यक्रम होत आहेत आणि अतिशय यशस्वीपणे ते संपन्न होत आहेत. कीर्ती पाटील आहेत, विद्या पाटील आहेत, गांगुर्डे सर आहेत आणि बाकी सर्व मयंक सर, सूर्यवंशी सर, अशी अनेक मंडळी आहेत की ज्यांनी झोकून देऊन कॉलेजसाठी काम केलेलं आहे. आणि त्यातही विशेष म्हणजे गांगुर्डे सरांनी तर कॉलेजचं नाव महाराष्ट्रभरच काय भारतात देखील पोहोचवलेलं आहे. असं दरवर्षी मुटकोट कॉम्पिटिशनचं काम करून विद्यार्थ्यांच्या टीम बरोबर त्यांना खूप सुंदर मार्गदर्शन करून प्रत्येक वेळेला यश मिळवलंय, म्हणजे हायेस्ट यश मिळवलेला आहे, पहिला नंबर आणलेला आहे. आणि त्यामुळे असे प्राध्यापक कॉलेजला लाभणं हे देखील कॉलेजचं भाग्य आहे. आणि या सर्वांमुळे स्त्री शिक्षण संस्थेचं कॉलेज, लॉ कॉलेज प्रगती पथावर जाणार आहे याची नक्कीच मला खात्री आहे. पुन्हा एकदा डोंगरे साहेबांचे खूप खूप आभार मानते की त्यांनी खूपच मौलिक मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि सर्वांचे आभार मानून थांबते. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच मॅम. पाहून भासे तुम्हा कर्माशिवाय काहीच शेष नसते. पाहून भासे तुम्हा कर्माशिवाय काहीच शेष नसते. चंदना परी झिजत राहावे तेच चिर तारुण्य असते. तेच चिर तारुण्य असते. नाव आय रिक्वेस्ट प्रतीक्षा पाटील फॉर vote of thanks. Over to you, Pratiksha. Thank you, Amisha. Good afternoon to everyone present at this auspicious moment at the SM Biani Law College farewell function for 2020. I am Pratiksha Kunal Patil, student of first year LLB. It gives me great pleasure to present the vote of thanks for this event to all dignitaries present. It is rightly said that thankfulness is the beginning of gratitude and gratitude is the completion of thankfulness. Now, we take this golden opportunity to thank that respected chief guest of this function, Honorable Mr. Deepak Dongre sir, Secretary of District Legal Services Authority Dhule, for attending this function in his busy schedule and giving his motivating thoughts and valuable time. I would like to extend my thanks to the president of today's function, Honorable Alkatai Biani ma'am, president of Women's Education Society. I would also like to thank Advocate Sarangitai Gujrati ma'am, Secretary Legal Education Center of Women Education Society. I would also like to thank Honorable Shilpatai Maskar ma'am, Secretary of Women's Education Society. I would also like to thank Honorable K.U. Nabaria sir, Treasurer of Women's Education Society. I would like to extend my thanks to all members of Management Committee, all members of Advisory Board, and all head of the Department of Women's Education Society. I especially thank to Siddesh Computer for availing link and technical support. I also thanks to Sarang Kulkarni sir. Last but not least, I thanks to Honorable Dr. Kirti Patil ma'am, Honorable Professor Vidya Patil ma'am, Honorable Professor Ashish Gangude sir, all lecturers, and Honorable Professor Prashant Kothari sir, Honorable Professor Aparna Pathak ma'am, Honorable Mr. Bhagwan Pingre sir, Honorable Mr. Jagdish Gaikwad sir, and all students of this glorious institution. ऋणी आहोत आम्ही आपले देतो शब्द सुमनांचा उपहार. ऋणी आहोत आम्ही आपले देतो शब्द सुमनांचा उपहार. आपला मौल्यवान वेळ दिला आम्हासाठी आज मानते आपले मनापासून आभार. आज मानते आपले मनापासून आभार. Now I hand over the mic to Nikita Jain for conclusion of the program.
Thank you, Pratiksha. Thank you, Pratiksha, for handing over a mic for the conclusion program. Thanks to all of you. Now, I declare with the prior permission of the president of today's event that today's function has ended here. Thank you very much. Now, we'll conclude with the national anthem, which I urge all of you to please stand for wherever you are. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे. शुरू कर. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छलो जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. Thanks to all of you. Okay, all dear anchors, very good performance, first year students. Good beginning. God bless you, Amisha and team. Okay, bye. Thank you. Thank you so much, everyone, for this wonderful program. खूपच छान झालं मॅम. येत राहा कॉलेजला. मला फार आनंद झाला. थर्ड इयर स्टुडंट्स ऑल द बेस्ट. येत राहा, तुमचंच आहे कॉलेज अजूनही. थँक्यू मॅम. ऑल द बेस्ट. सी यू ऑल. बाय. एक नंबर प्रोग्राम. त्यांना फोन करू. तेच करतील. आपण त्यांना फोन करू. कसं लिहायचं? पेशंटचं नाव टाकायचं. पेशंटचं नाव तुम्ही योजनेमध्ये नोंद केली. हा, एवढं तर लिहू शकता ना. तर काही लिहिता येत नाही, वाचता येत नाही असं आहे का काही? असं असेल तर काही गरज नाही, नका लिहू. येत असेल तर लिहा, असं काही विशेष नाही. आजची तारीख काढायची, पेशंटचं नाव बनवून लिहायचं. माझं महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये नोंद झाली तेवढं लिहायचंय.
you.